네. 아, 일주일이 훅 갔습니다, 여러분. 예, 일주일이 훅 갔고, 저한테는 일주일 동안 많은 일이 있었습니다. 여러분도 많은 일들이 있으셨겠죠. 지금 뭐, 당장 날씨도 엉망이에요, 지금. 전 세계가 난리예요. 저희 쪽은 너무 뜨거워갖고 막 불이 나고, 또 한국은 물이 너무 막 많이 나고 지금 태풍으로 막 물 난리죠, 물 난리. 난리죠, 지금. 예. 지금 전 세계가 지금 난립니다. 또 여행 중이신 분들도 계신데, 여러분 계신 곳에서 모두가 안전하시기를, 제가 바라고요. 오늘은 그러면은, 은혜로운 찬양, 예, 은혜로운 찬양이 너무 좋았어요. 계속 멈추지 않고 찬양을 계속 했으면 좋겠다 하는 마음이 들 정도로 오늘 너무 좋았습니다. 네, 그러면은 오늘 한번 시작을 하겠습니다. 또, 네. 우리 익숙한 쇼파르, 주님 다시 오실 때 이 소리를 들으셔야 되는 쇼파르입니다. 잠깐만. 마라나타 주 예수여 어서 오십시오. 주님을 기다립니다. 매일매일 기다립니다. 주님. 아멘, 아멘. 네. 여러분, 우리 축복 기도를 받고 시작하죠, 이참에. 우리 그때 이거 한번 해보세요. 이거 배웠죠? 우리 어떻게 한다 그랬죠? 이렇게 한다고? 예, 예, 바로 나오죠, 이거. 이렇게 하는 거. 바로 나오죠? 예. 두 개, 하나. 이렇게. 예. 복, 신. 네. 자, 그러면은 우리 축복 기도를 Lift up your 받읍시다. hands for the Lord. I pray 주님을 this blessing, and wherever you 네. are, if you're at home, do the same. This is the blessing that God Himself wrote the words to. There's a power in it. He said, when you 하나님께서 do this, you will place my name upon 이렇게 that. 기도하라고 말씀을 And this was given to 하셨잖아요. the sons of 네, Aaron. 그래서 That's the house I'm 우리한테 from, so it's my 주시는 blessing to 축복 give it 기도입니다. to you. It was given to God's people. You are the people of God, and God's will is to bless you. So here in the language 이분이 of the 우리한테 Bible, 선포하실 때 여러분은 the blessing. 마음으로 주님께 기도하시면서 축복 기도를 받으시면 좋겠습니다. 잘 들으세요. Yivrechechem Adonai vayishmerechem Yair Adonai panav alechem vichunechem Yisam Adonai panav alechem v'yaseh 민수기 6장 24절에서 26절을 우리 멜로디에 맞춰서 우리한테 축복을 해주시고 계십니다. Shalom. The Lord God bless you, child of God, 여호와는 내게 복을 and 주시고 keep you 너를 in all 지키시기를 your 원하며 ways. The Lord God of 여호와는 Abraham, 그걸 Isaac, and 불러 Jacob 내게 비추사 lift up the glory of His 은혜 countenance. 베푸시기를 원하며 Lift up and cause His 여호와는 face 그걸 to shine 내게로 upon 향하여 your 주사 life, 평강 You, 주시기를 the servant of God, and 예수와 give 이름으로 you 기도합니다. grace poured out from heaven. The Lord God of heaven and earth, the eternal ancient of days, the I am, the Lord God calls to rise upon your life the glory of His countenance, upon your home, upon your life, upon your heart, 그래서 upon 부르신 your 여러분의 ministry, 삶 upon every 가운데 work of your hands. 여러분의 가정, And 여러분의 the Lord give 가족마다 to you
하나님의 축복이 shalom, 함께하기를, life, fullness, 평강이 peace, 임하기를, victory, anointing, 승리가 all the 임하기를, blessings of His 임재가 love. 임하기를, B'Shem 모든 축복이 Yeshua 임하기를, HaMashiach, in the name of 예수와 Jesus, 하마시아 이름으로, the Messiah, 예수님 the name 이름으로, above all 예, names, Or 이 Haolam, 모든 the light of 이름에 the world, 뛰어난 그 Uchvod Yisrael, 이름으로 the glory of 기도합니다. Israel, the Melech HaMalchim, and the King of all kings. Amen and amen. 아멘. God bless you. Praise God. God bless you guys. Love you. Thank you all. 네. 자, 오늘은, 오늘은 문정아 집사님 계속 수고해 주실 거죠? 네. 네. 그러면은, 먼저 문정아 집사님께서 이거를 읽어 주세요. 예. 이 내용은 지금 이제 여기 영상에서 나오는 내용입니다. 문신에 대한 성경의 말씀, 성경은 자신의 몸을 성령께서 거하시는 성전으로 취급하는 원칙을 강조합니다. 너희는 너희 몸이 성령님이 거하시는 성전인 줄 알지 못하느냐? 여러분 안에 누가 계십니까? 여러분은 하나님께로부터 받은 자라고 하십니다. 여러분은 여러분 자신의 것이 아닙니다. 여러분을 값을 치르고 주님이 사셨습니다. 고린도전서 6장 19절로 20절. 그러므로 너희 몸으로 하나님을 공경하라. 로마서 12장 2절. 세상적인 수능을 피하고 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받으면 하나님의 뜻이 무엇인지 시험하고 인정할 수 있을 것입니다. 그의 선하시며 기뻐하시고 온전하신 뜻이십니다. 성경은 성도들이 내면의 성품을 우선시하여 세상의 방식을 따르지 말라고 격려합니다. 성경은 겉모습에 초점을 맞추기보다 내면의 성품을 개발하는 것의 중요성을 강조합니다. 사무엘상 16장 7절. 그러나 여호와께서 사무엘에게 이르시되 내가 그를 거절하였음이니 그의 외모나 키를 고려하지 말라. 주님은 사람이 보는 것, 사람이 외모를 보는 것이 아니라 마음을 보십니다. 아멘. 수고하셨습니다. What the Bible says about tattoos. The Bible emphasizes the principle of treating one's body as a temple of the Holy Spirit. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own, you were bought at a price. Therefore honor God with your bodies. 1 Corinthians 6:19-20. Avoiding worldly conformity. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Romans 12:2 encourages believers not to conform to the patterns of the world. Prioritizing inner character, the Bible emphasizes the importance of cultivating inner character rather than focusing on outward appearance. But the Lord said to Samuel, "Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him." The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. 1 Samuel 16:7. 네. 아, 네. 반갑습니다. 네. 이제 제대로 보입니다. 이거를 여러분 얼굴 보기 전에는 스크린에 갖다 놓으니까 제 입장에선 되게 답답해요. 예. 이제 보이니까 시원합니다. 뻥 뚫렸습니다. 네. 네, 오늘은 좀, 흥미로운 제목 갖고 좀 나누고 싶습니다. 특히 여자분들. 예. 우리, 외모를 많이 중요시하고, 그래서 좀 이쁘게 하려고 치장도 하면서, 이러다 보면은 요즘 유행하는 게, 어, 특별히 한국에서 유행하는 거, 눈썹 문신. 네. 그리고 남자들 대머리에까지 머리 심는다고 문신하시더라고요. 근데 뭐 보니까 안 하신 분이 없는 것 같아요. 예. 저도 했습니다. 안 하신 분이 없는 것 같아요. 예. 윤시재 사모님 이러고 오시는데 절대 안 보여요. 이게 사연이 있어요. 저는 왜 했냐면은 이것 때문에 스트레스를 참 많이 받았습니다. 저는 화장을 할 줄을 몰라요. 그래서
얼굴이 이렇게 피부가 지금 이렇게 남들보다 이렇게 그나마 관리 안 했는데도 좋은 편이고, 이 텍사스 날씨가 되게 덥잖아요. 막 40도 왔다 갔다 하는 그런 날씨에 오랫동안 그 옛날에 20대부터 저는 10대부터죠. 그 화장을 안 했어요. 안 하고 다녔어요. 그리고 자외선 뭐 차단제 이런 거를 생각을 안 해봤어요. 남자처럼 그냥 로션도 안 바르고 다닐 때가 많았고 이러다 보니까 얼마나 망가졌겠어요, 피부가. 그러고 처음에 한국을 갔는데요. 제가요, 너무 놀랐어요. 왜냐, 한국 여자들이 왜 이렇게 이쁜 거예요. 내가, 이렇게, 여기 미국에 있는 미국에 사는 한국 교포들하고요, 차이가 날 정도로 너무 이쁜 거예요. 알고 보니까 화장들도 기가 막히게 하시고, 화장의 그 기술에 놀랐고, 피부에 놀랬고, 근데 거기 한국에서 사역하면서 있다가 미국에 왔더니, 제가 그 말을 꼭 들었어요. 뭐냐? 왜 이렇게 이뻐졌어요? 와, 피부가 좋아졌네요. 이 차이가 뭔가 했더니 한국에서는 태양이 40도까지 이렇게 막 입박하는 그런 더위가 아니에요, 여름에. 그죠? 예. 그러니까 그 이 날씨와도 한몫했던 것 같아요. 예. 그런데다가 미국에 있으면은요, 누가 봐주는 사람이 없어요. 밖에 나갈 일이 없어요. 차 타고 차에서 차로 이동하니까 뭐 밖에 나가도 걸어 다니는 사람이 없어. 40도에 걸어 다니면 미친 거죠. 그 더운 날에 누가 걸어 다닙니까? 그러다 보니까 미국 땅이 원체 넓다 보니까 사람 걸어 다니는 사람이 없으니까 만나는 사람이 없잖아요. 제일 많이 만나는 게 뭐냐? 짐승들이에요, 동물. 예. 다람쥐, 사슴, 뭐 이런 거 있잖아요. 새들. 예. 근데 365일 막 이런 동물들하고 있다 보면요. 미쳐버립니다. 예. 뭐 동물이 사람 말하는 것도 아니고, 예. 그런 차이들이 있어요. 문화의 차이들이 있듯이 그 옛날에 고대 시대 때도 그 옛날에 보면은 그 문화에 여성들이 치장하는 그런 게 나라마다 달랐을 것이고, 예, 그런 생각을 해봅니다. 그리고 몇 달 전에 제가 이제 아브람이라는 그 영화를 봤지 않습니까? 그 아브람에 대해서 하나님과 어떻게 동행하고 이런 게 나왔는데, 그걸 보면서 참 궁금한 게 생겼어요. 그게 뭐냐면은, 아브람의 와이프 세라가, 얼굴에 문신이 있어요. 예. 그래서 그게 좀 이상했어요. 그, 우리가 생각할 때는 정말 그 사람들은 거룩한 사람들인데, 그렇잖아요. 신실하고 그런 사람들인데 어떻게 하나님께서 이렇게, 하지 말라는 걸 했을까? 이런 것들이 딱 그 영화를 보면서 이렇게 와더가 되더라고요. 그랬는데 알고 보니까 그 옛날의 문화와 지금의 문화는 많이 틀려요. 예를 들면은 저희 20대 때 문화, 그냥 귀걸이 하나, 두 개 차도요. 귀걸이가 두 개 돼도 사람들이 이렇게 쳐다볼 그 당시 기억나시죠? 예, 70년도, 80년도 때, 그죠? 그런데 지금 어때요? 여기 뭐 다섯 개, 뭐 막 다섯 개 이상 하시는 분들도 있고, 예. 그리고 뭐 코에 하시는 분들도 계시고, 어떤 사람은 찬양 사역자인데, 외국분인데, 여기 했더라고요. 어떤 미국 사모님인데, 목사님 사모님인데, 여기 하셨어요. 근데 그분들이 그렇다고 이거 했다고 해서 믿음이 약하냐? 아니에요. 굉장히 신실하시고, 그런데 이해가 안 가는 거예요. 예. 그런 것들이 있었단 말이죠. 그리고, 어, 또 문신에 대해서 얘기를 하자면은 옛날에 저희 아버님이 오래전에 이렇게 그 문신에 대해서 얘기를 하시다가 이제 일부러 하신 건 아니고 저희 목사님이 저희 아버님을 강단으로 불러냈어요. 저희 아버지를. 그러면서 얘기를 하는데 아버지가 갑자기 이런 얘기를 하시는 거예요. 미국 교회 가보신 분들은 알 거예요. 미국 사람들은 문신들을 많이 해요. 여자건 남자건 많이 그게 너무 자연스러워요. 크리스찬 내에서도 문신들을 참 많이 합니다. 거꾸로 한국에 가면은 눈썹 문신들을 많이 하세요. 예. 예, 미국 사람들은 이 몸에다가 문신들을 많이 하고 이런 차이가 있죠. 근데
저희 아버님이 이랬어요. 저희 아버지가 아, 나는 사실 문신하는 사람들을 참 안 좋아하고 혐오스럽게 생각한다. 그렇게 생각했었는데 그 생각이 오늘까지 이 순간까지도 그렇게 생각했는데 이 순간부터 내 생각이 변했다. 왜냐면은 여기에서 예배를 드리는데 정말 신실하게 정말 하나님을 바라보면서 온 마음과 정성을 다해서 예배드리는 자들이 문신한 사람들이 예배를 그렇게 드리고 있는 모습을 봤다. 그래서 내 생각이 바뀌면서 하나님은 우리의 겉모습을 보시는 게 아니라 우리의 속을 보시는구나. 예. 그래서 그 말씀을 이제 그렇게 우리 아버지가 그렇게 말씀을 하셨단 말이죠. 그랬는데 갑자기 끝나고 나서 우리 아버지가 저한테 그러는 거예요. 그 얘기하는데 앞에 어떤 백인 남자가 얼굴이 벌개져 갖고 하얀 것처럼 얼굴이 우락부락해지면서 막 빨개진다는 거예요. 그래서 저 사람이 자기가 문신하니까 기분 나빠 갖고 내가 한 말이 마음에 안 들어서 그랬나? 이렇게 생각을 했다는 거예요. 그랬는데 끝나고 났는데 그분이 우리 아버지한테 터벅터벅 앞으로 걸어 나오셨어요. 그러니까 우리 아버지가 겁이 덜컥 났어요. 문신, 문신 나쁘다고 그래갖고 문신 얘기해서 훅갈 생각을 하신 거죠. 근데 이분이 뭐라고 그랬냐면 우리 아버지의 손을 갑자기 덜컥 잡으시면서 내가 여태까지 오랫동안 많은 목사들의 설교를 들어봤지만 너가 한 말만큼 내 마음에 오랫동안 묵고 있던 아픔이 치유된 거는 처음이다. 고맙다. 이러는 거예요. 그래서 아버지가 이해가 안 갔어요. 그래서 얘기를 들어보니까 실은 자기가 외아들이 있대요. 외아들이 3년 전에 자살을 했다는 거예요. 근데 자살한 이유가 어, 고민하면서 내 아들이 왜 이러다 자살을 했을까? 막 고민하면서 생각했던 게 내가 10대 때 철이 없이 우리 10대 때 다 그러잖아요. 사춘기 때, 예, 사춘기 때 다 호르몬이 업앤다운 하면서 부모 말도 안 듣고 막 신기한 거 있으면 저도 그랬어요. 저도 화장할 줄도 모르는데 맨날 그냥 화장품에 관심을 막 갖고 그 당시에는 멋을 막 부리고 있잖아요. 예, 뭐 그랬단 말이죠. 그랬던 기억이 있어요. 그랬는데 이분 하는 얘기가 그때 철 모르고 자기가 여기다가 했던 그 문신, 예, 이것 때문에 내 자식이 죽은 게 아닌가. 즉, 이걸로 인해서, 어, 어둠한테 문을 열어줘서 저주가 임해갖고 죽은 게 아닌가. 이거에 대한 죄책감이 들어온 거예요, 이분이. 3년 동안 얼마나 힘들었겠어요. 나 때문에 내 자식이 죽었구나 하는 그런 부모라면은 그렇게 생각할 수 있어요. 부모라면은 그 마음이 이해가 가요. 그랬는데 우리 아버지가 하는 얘기가 하나님은 이 모양 겉을 보시는 게 아니라 속을 보신다. 어. 그래서 나보다 저분들이 더 신실하고 뜨겁구나 했던 우리 아버지의 그 한마디가 이 사람이 3년 동안 묻고 있었던 그 죄책감이 녹으면서 눈물을 그렇게 흘리느라고 얼굴이 울그락불그락 했던 거였어요. 예. 참 놀랍죠. 예. 그래서 이 문신, 예. 또 뭐, 이렇게 다니다 보면은 제가 이제 어떤 분한테 이렇게 상담을 요청해서 해드린 적이 있어요. 그 문신에 대해서. 근데 이분이 한국에서 전화가 왔는데 이제 한국에서 이렇게 문신을 하는데 뭐 불법으로 하는 데도 많나 봐요. 예. 그래서 한국에 뭐 예를 들면 위생 관련 법규 뭐 이런 거 위반되면 안 되잖아요. 무허가 시술 뭐 이런 거. 그런 것 때문에 이제 막 한동안 그런 걸로 인해서 또 잘못 이렇게 문신이 잘못돼 갖고 또 뭐 그걸로 법에 고소하고 뭐 손해 보고 막 이런 여러 가지 금전적인 뭐 시간적 손해 뭐 이런 거 있잖아요. 그래서 법을 보완할 수 있는 수정하는 일부터 이렇게 좀 해야 되는데 그런 것도 없나 봐요. 아직은. 예. 그래서 아무리 다른 사람들이 꺼리낌 없이 행하고, 뭐, 공공연하게 뭐, 비밀로 이제 관련, 당국이 눈을 감아주는 것도 있을 것이고, 또 그런 가운데 이제, 그러면은, 이런 상황 가운데
대한민국에 있는 성도들은, 크리스찬들은, 과연 그런 보안 수정이 되기 전까지 불법 시술을 하는 것에서 괜찮은지, 지켜야 되는 건지, 눈썹 문신 하나만 보면은 사실이 아닌 것도 아니겠지만, 한국 사회 전체 흐르는 그 준법 정신이라고 그럴까, 그 시민의식, 그런 거 있잖아요. 내지는 뭐, 그런 것들이 이제 우리 안에 이제 그 어떤 문제로서 크리스찬마저도 아무리 사소한 일이라도 그런 흐름에 동참하면은 그 흐름을 바로 잡을 수 없을 정도로 이렇게 물이 흐려지게 됐죠. 영적인 물이. 예. 그래서 사회를 선하게 이제 막 우리가 개혁한다고 막 이러면서 또, 이런 것들을 이제 어떻게 예, 좀 바꿔볼까 하면서 그거를 손해와 희생을 감수하면서도 좀 이렇게 바꿔보겠다 하고 하는 사람들이 많지 않다는 거예요. 소수라는 거죠. 그러면은 이 크리스천들이 그 일을 위해서 우리가 부름을 받았습니까? 안 받았습니까? 저는 받았다고 생각하거든요. 왜냐하면 예수님 말씀대로 주님을 따르는 이는 그 숫자가 적고, 말씀에 의하면 그 길이 좁고, 또 그 길이 아주 협착한 길이라고 그랬고, 그 길을 걸어야만 한다고 그랬어요. 네. 그러면은, 우리 여자들, 특별히 크리스천들, 그리스도인들이 이제 그런 뭐, 준법, 그런 것을 이제 얘기하는 건 둘째치고, 눈썹 문신하는 것 자체, 어, 아무 문제가 안 된다는 뭐, 그게 뜻일까요? 뭐, 그렇게 생각할 수도 있겠죠. 그냥 미용 문신이니까 이쁘게 하려고. 근데 제 생각은, 어떤 뜻으로 문신을 하는 건지, 그, 그거 하려고 했을 때 그 마음이 있잖아요. 어떤 생각으로 내가 문신을 해야겠다 하는 그런 것들이 있잖아요. 예. 그래서, 아까 말씀드렸지만 저는 제가 이제 이렇게, 어, 강단을 많이 쓰고 많은 사람들을 만나고 하는데 저하고 같이 이제 우리 팀들이 있었어요. 하면은 눈썹을 제가 엄청 못 그려요. 못 그리는데 이렇게 막 시간도 어마어마 들여갖고 한쪽을 정말 완벽하게 제가 볼 때 그렸어요. 이제 이쪽도 해야 되는데 꼭 이쪽이 똑같이 안 돼. 짝짝이가 되는 거 이게. 그러면은 맞춰야 되기 위해서 또 수정한다고 이쪽을 살짝 이걸 맞춘다고 수정하면은 또 요거랑 안 맞아. 왠지 여기가 너무 또 흐려진 것 같아. 그래서 이쪽을 또 이제 이렇게 해서 이걸 맞춘다고 하다 보면은 어딘가 모르게 이쪽이 또 조금 올라간 것 같아. 그래서 요걸 내린다고 요 밑으로 또 이렇게 하고 여기를 닦고 이것을 거의 뭐 1시간을 이렇게 하다 보면 나중에 나의 모습은 시커먼스가 되는 거야. 여기가 시커멓게 그러다 보면은 시간도 없고 빨리 가야 되는 시간이고 맞출 수도 없고 그러다 보면 저한테 사람들이 한마디씩 꼭 해요. 얼굴은 이쁜데 선교사님은 이 눈썹 때문에 망했어. 이 눈썹을 왜 그렇게 하냐고. 사람이 이 눈썹이 이게 좀 눈썹이 어떻게 그리냐에서 이렇게 보면 좀 인상이 다르잖아요. 근데 제가 눈썹을 이렇게 하고 둥글게 그리면 좀 웃는 얼굴로 그릴 텐데 이렇게 좀 멋지게 그걸 보면서 저는 그냥 못 그려요. 또 이제 그걸 본다고 인터넷을 보고 그림을 봐요. 보고 흉내내요. 이거를 이렇게 하다 보니까 눈썹이 이렇게 된 게 아니라 이렇게 이쁘게 이렇게 돼야 되는데 이렇게 돼요. 그러면 사람이 화가 나 있는 것 같이 굉장히 날카로워 보이는 거예요. 무서워. 그러니까 나보고 무섭다는 얘기를 제가 많이 들었어요, 그때는. 왜냐면 말은 안 해도 제가 어느 순간부터 이놈의 눈썹 때문에 스트레스가 막 오만저만이 아닌 거, 이게 눈썹 때문에 너무 막 힘든 거예요. 예. 이정수 권사님 내 눈썹 보시려고 안경까지 쓰시면서 이렇게 들여다봤는데 지금 자연스럽죠? 가까이 보면 지금 지워지기 시작해요, 지금. 예, 그래서 사람들이 이걸 몰라 봐요. 근데 이제 이거 지워져 갖고 가까이 보면 좀 모양이 좀 이상해요. 근데 이런 다양한 이런 이유로 지금 지금 눈 닫아야 돼. 아빠한테 얘기했는데 아빠 또 잊어버리셨네. 네, 그래서
이 눈썹 때문에 이게 에피소드가 참 많아요. 그래갖고 사람들이 저를 이제 팀원 중에 한 분이 저를 이렇게 그려줘요. 이제 강단 오르기 전에 해주겠다면서 그려줬는데 자기의 스타일, 자기의 방식으로 그리니까 그게 또 나한테는 내 방식이 아니라 맞지가 않는 거예요. 내 얼굴이 이상한 거예요. 너무 이게 안 맞아요. 여러분, 제가 얘기한 거 여러분 다 한 번씩 모든 여자들은 경험했을 것 같아. 이런 거. 그런 것 때문에 스트레스를 받아서 이것을 문신을 했다 하면은 여러분, 오케이일까요? 아닐까요? 네. 자, 제가 답을 드리겠습니다. 제 의견은, 네, 맞아요. 오케이입니다. 오케이입니다. 그러면은 성경에서 얘기는 문신을 도대체 하지 말라고 그랬는데 미용 문신이잖아요. 미용 문신으로 봐야 하는데 눈썹이 너무 없어서 다른 사람에게 예를 들면 혐오감을 주거나 예, 자존감이 떨어져 갖고 막 이렇게 되는 경우 아니면 교통사고나 무슨 뭐 수술 후에 막 성형하는 거 있잖아요. 그런 거 다 비슷한 거예요. 예. 남편이 대머리가 너무 심해갖고 거기에 이제 막 자신감이 떨어져요. 괜찮다고 봐요. 이거. 예. 그게 어떤 우상을 한다든지 어떤 뭐 이런 특정한 그런 나쁜 이유가 아니라면은 제가 볼 때는 그다지 예, 모르게 제 생각하고는 또 여러분 다르게 생각하시는 분들도 있을 거예요. 그렇지 않아도 많은 사람들이 이제 다 하니까 예를 들면 그러면은 또 다른 생각 해보겠죠? 유행이니까 유행이 뒤처지면은 촌스러워 보이잖아요. 그래서 좀 촌스러워 보이지 않게 하려고 문신을 해야 좀 더 내가 섹시하게 보이는다, 이뻐 보인다, 아니면 뭐 여러 가지 이유로 성도들이 이제 뭐 갖는 생각들 뭐 여러 가지 있겠죠? 그래서 한다? 이거는 또 아닌 것 같아요. 제가 볼 때. 네. 그거는 아니에요. 그러니까 순전한 미용으로 정확하게 말해서 이제 보정 목적인지 아니면 자신의 외모를 가꾸려는데 이게 지나친 욕심으로 너무 막 이렇게 치장을 한 것처럼 지나치게 이것을 욕심인지 구분하기는 참 아주 애매하지만 말입니다. 성경에서는 문신에 대해서 아주 엄격히 금하고 있죠. 예. 그래서 예. 우리 문정아 집사님 어디 가십니까? 앉아주세요. 준비가 됐습니다. 음소거를 열어주시고 이제 예. 레위기 19장 28절을 예, 한번 봐주시겠습니까? 네. 레위기 19장 28절. 네. 죽은 자 때문에 너희의 살에 문신을 하지 말며 문의를 놓지 말라. 나는 여호와이니라. 네. 음. 성경에 문신에 대해서 실제로 문신이라는 게 문신이라고 나와 있지는 않아요. 성경에 문신이라는 단어가 없습니다. 아, 그죠? 네. 찾아보세요. 여러분 성경에 문신이라고 나와 있나? 네. 네. 문신이라는 단어는 예? 28절에 문신이라고 18절에 나와 있다고요? 28절에 네. 그러면 안 싱글렛 돼요. 그거 개역이에요, 뭐예요? 성경이. 개혁개정. 개역이죠. 그래서 그래요. 네, 개역은 신뢰 못합니다, 여러분. 네. 자, 가능하면 여러분 진짜 오리지널 공부를 하시고 싶으면 성경에 대해서 아시고 싶으면요. 히브리 성경을 예, 해석한 예, 그것을 네, 개역 한글 28절은 죽은 자를 위하여 너희는 살을 베지 말며 몸에 문의를 놓지 말라. 나는 여호와니라. 네, 맞습니다. 바로. 바로 그거예요. 제가 요청드린 거는 그 말씀입니다. 그래서 문신이란 단어는 언제 나왔냐면은 정확하게 1700년대까지 사용하지 않았던 단어예요. 예. 그래서 폴리네시아어라고 해서 해제되어 그 성장죽의 이름이 쿡이라는 분이 있어요.
뭐 요리 잘하는 그 셰프는 아니고요. 그 쿡이 아니구나. 예, 선장, 라스 네임이 쿡이라는 선장의 도움으로 이제 그 문신 이렇게 몸에 하는 게 유럽으로 이렇게 도입이 됐어요. 그러면서 이제 문신이란 단어가 새롭게 이제 만들어진 거죠. 예, 몸에 무늬를 놓는 것이 바로 문신이다. 예, 그래서 성경에는 이제 조금 전에 말씀하신 것처럼 레위기 말씀대로 죽은 자를 위해서 저는 죽은 자를 위해서 눈썹 무신을 한 게 아닙니다, 여러분. 오해하지 말아주세요. 예, 예, 죽은 자를 위해서 그 당시에는 그 옛날에는 예, 그 문화 가운데 살을 베고 하는 문화들이 있었던 거예요. 죽은 사람 몸에 모냥을 내고 이런 것들이 있었다는 거죠. 그걸 하지 말라는 하나님의 말씀이 있어요. 하나님께서 어떤 말씀을 하실 때는 왜 그랬을까? 그것을 추적해서 올라와서 그 당시의 문화를 확인해야 돼요. 예. 왜 그렇게 해서 그런 말을 할 수밖에 없는지. 예, 우리말이 번역이 참 애매합니다. 그 죽은 자를 위해서는 살을 베는 일만 수식했지 문신에는 해당되지 않는 것으로 봐야 해요. 그러면은 에스겔 16장 12절을 보겠습니다. 에스겔 16장 12절. 네, 잠깐만요. 에, 에스겔 16장 12절. 코고리를 코에 달고 귀걸이를 귀에 달고 화려한 면류관을 머리에 씌웠나니. 네, 잠깐만요. 자, 에스겔 16장 12절에 나와 있죠? 어, 코걸이, 아까 얘기했던 귀걸이, 또 어떤 사람은 혓바닥에도 혓바닥걸이라고 그래야 되나? 배꼽에도 있어요. 배꼽걸이? 아무튼, 다양하게 있습니다. 또 어떤 사람 미국에서는 여자들한테 못 본 것 같은데 남자들 였다가요. 이게 귀걸이에 구멍이 뻥 났어요. 귀에 구멍이 난 건지 이따만 해요, 구멍이. 그래서 그런 것도 있고, 그런 거 봤을 때는 좀 혐오스럽잖아요. 이쁘게 된 게 아니라 혐오스럽잖아요. 그죠? 그래서 에스겔 말씀대로 그런 그 16장 12절 말씀대로 그 귀걸이와 코걸이, 반지, 머리에 아름다운 면류관을 씌웠다고 그랬어요. 그러니까 이 하나님 그 의미가 중요한 것 같아요. 이거를 왜 해야 되는지의 의미. 예. 그래서 그게 참 중요한 것 같습니다. 그래서 그것을 살펴보면은 당시에 가나안의 이방 풍속에는 죽은 자를 위해서 자해하는 일은 굉장히 성행했고 또 문신을 해야 하는 것은 아니었기 때문이라고 말해요. 기독교 신앙은 죽은 자를 위해서 하나님께서 따로 비는 일은 절대 금지입니다. 금지. 일단 죽고 난 후에는 구원과 심판으로 바로 나눠지고 제2의 기회가 유보되어 있지 않기 때문이라는 거죠. 죽은 자를 위해서 뭔가를 행하는 것, 하나님만 절대 주권에 속하는 구원과 심판에 관여해서 혹은 영향을 주려는 행위로 아예 가능하지도 않을 뿐더러 하나님에 대한 큰 죄가 된다는 거예요. 그러면은 자, 레위기에서 문신을 엄격히 금한 이유와 이게 이제 아주 유사합니다. 당시 가나안 족속은 문신을 하면은 악한 영을 악기를 쫓아준다고 믿었다는 거예요. 예. 그래서 악한 영의 능력을 인정하고 인간적, 종교적 방식으로 그것을 탈취하겠다는 자체는 하나님의 주권과 권능을 부인하는 거역하는 행위라는 거죠. 예. 무엇보다도 인간 역사 아래로 즉 이 율법 규정이 생기기 전에도 후에도 문신은 반성경적 취재로만 행해져 왔다는 거예요. 야, 그러면은 이방 종교는 예, 잠깐만요. 그럼 이 문신에 대해서 아까도 다시 말씀드렸지만은 어, 외모에 이뻐갖고 어떤 문제가 있어서 커버하려고 그거를 다시 이제 문신을 한다와 아까 얘기한 대로 악한 영을 쫓아내기 위해서
그것을 문신을 한다. 그 자체. 이거는 엄청난 커다란 중요한 이유의 차이라는 거예요. 예. 그래서 이방 종교에서는 자기들 우상에 대한 헌신, 충성의 표시로 자해를 하는 거는 물론이고 문신을 했다는 거예요. 예. 그러니까 사탄 숭배에 충성하겠다는 뜻으로 그거를 했다는 거죠. 오늘날 사탕 숭배자하고 좀 비슷하지 않아요? 그 유사한 그런, 예, 그런 종류의 이제, 이렇게 막, 그 이단들, 뭐, 사탄 숭배자, 뭐, 이런 사람들이 그 어떠한 표식이라고 그럴까? 문신하는 것으로 하고 너무 비슷한데, 그때 또 이제 고대 야민족은 이제 자기 그 부족원이라는 그 구별하고, 우리 편이야, 우리 부족이야, 우리 거야 하는 그런 것을 단체로 표시하기 위해서 또 문신을 하는 게 있었어요. 그러면, 자, 오늘날 봅시다. 오늘날에도 비슷한 걸로 문신하는 게 있을까요? 네, 있습니다. 자, 깡패들, 갱단들. 예. 보면은, 드라마 보죠. 한국 드라마 특히. 옷 쫙 벗으면 뭐예요? 등짝에 막 아주 그냥 화려하죠, 그냥. 문신이. 예, 문신을 많이 할수록 자기가 정말 이렇게 무서운 사람이라는 걸 예, 그것을 막 과시하는데 거기에 비밀이 있어요. 자, 미국 사람들 중에서도 온몸에 문신을 하는 사람들이 많습니다. 근데 그들 안에 들어가 보면은 자존감이 낮은 사람들이 예, 문신을 해요. 자기를 커버하려고, 과시하려고 그것을 예, 모두가 그렇다는 건 아닌데 대부분의 예, 이유가 그런 이유가 그러니까 심리적인 이유인 거죠. 그게 예, 그런 게 많습니다. 예. 아, 자 그러면은 헬라 이방 세계에서 그 노예나 죄수를 구별하려고 문신을 했다는 얘기도 나와 있습니다. 죄수의 경우에는 그 문신을 해서 수치를 느끼고 치욕과 멸시의 상징이었다는 거죠. 예. 중세 암흑 시대에도 마녀 사냥이나 가늠하는 자들에게 걷다가 이렇게 주홍 색깔 글씨로 이렇게 찍는 것처럼 소에다가 왜 주홍 색깔을 딱 찍죠. 예. 그런 식으로 그 옛날에 사람한테 그렇게 했다는 거예요. 그러면 노예 때는 그런 뜻으로 당연히 포함됐지만 또 주인의 이건 너는 내 거야 하고 소유하는 소유임을 이제 즉 그 인간이 아니라 하나의 재산으로 그것을 간주하기 위해서 노예를 예, 그래서 찍었다는 거예요. 오늘날의 가죽한테 낙인을 찍어갖고 이 소는 우리 소야 하는 그 소유권을 표시하는 거하고 너무나도 비슷하지 않습니까? 이거를 보면은 그게 흐름이 어디서 왔을까? 이게 올라오면 참 놀랍습니다. 예. 그래서 그 크리스찬들에게도 하나님의 이제 질병 치유가 아닌 목적으로 자기 몸을 자해할 수 있게 유일하게 한 경우가 있어요. 하나님이 그랬어요. 이걸 커도 된다고. 놀랍, 우리가 생각할 때는 이건 안 되지. 이건 안 되지 했잖아요. 칼을 대면 안 되지 몸에. 근데 그걸 확 한 말씀이 있어요. 그게 어디냐? 자, 볼까요? 창세기 17장 13절을 보겠습니다. 예. 너희 창세, 집에서 난 자든지 너희 돈으로 산 자든지 할례를 받아야 하리니 이에 내 언약이 너희 살에 있어 영원한 언약이 되려니와. 네. 바로 내 언약이 너의 살에 있어서 영원한 언약이 되는 이 말씀인 거예요. 그래서 그 유일하게 하나님이 그때 허락하셨어요. 즉, 아기가 태어나서 8일 만에 모든 이스라엘 남자 아기에게는 뭐라고 그러죠? 그 살을 베는 게 할례라고 그래요. 할례. 예. 그래서 하나님의 너는 내 거야 하고 하나님께서 선택한 하나님의 소유된 백성을 나타내는 그러니까 말하자면 인치심이에요. 인치심. 어. 여러분이 순종하고 여러분의 하나님의 율법을 지키는 자한테는 영원한 하나님의 백성으로 삼으시고
너는 내 거야 하고 그들이 이제 영원한 하나님이 백성이 되겠다는 그 언약의 도장 같은 꽝꽝하는 도장 같은 그래서 그 자해를 유일하게 허락을 했는데 어디다 하냐 보면 가장 비밀스럽고 은밀한 곳에 눈에 띄지 절대 남한테 눈에 띄지 않는 곳에 했다는 거죠. 그게 다른 거예요. 예, 사람들이 코골이 귀걸이 하고 보여지게 하는 거와 예, 그거하고 하나님이 허락한 거는 거룩함으로 하나님과 너하고 나만 아는 약속이야 하면서 은밀하게, 예, 하나님과 나만 아는, 예, 그것으로 인치심을 했다는 거죠. 예. 그러면은 고린도후서 3장 3절을 한번 볼까요, 우리? 고린도후서 3장 3절 보면은 너희는 우리로 말미암아 나타난 그리스도의 편지니 이는 먹으로 쓴 것이 아니요 오직 살아계신 하나님의 영으로 한 것이며 또 돌비에 쓴 것이 아니요 오직 육의 신비에 한 것이라. 네, 맨 마지막에 오직 육의 신비한 것이라. 예, 그러면은 또 한번 로마서 2장으로 가겠습니다. 28절, 29절. 우리 같이 대저 배워요. 대저 표면적 유대인이 유대인이 아니요 표면적 육신의 할례가 아니라 오직 이면적 유대인이 유대인이며 할례는 마음에 할지니 신령에 있고 의문에 있지 아니한 것이라. 그 칭찬이 사람에게서가 아니요 다만 하나님에게서니라. 네. 그렇듯이 순전한 미용, 그러니까 정확하게 말해서 보정, 정형, 목적의 눈썹 문신까지 하나님이 금하지는 않았습니다. 예, 여기서 이제 답이 좀 나왔죠? 네. 그, 그렇다고 일부러 하는 거를 추천하지는 않습니다. 네. 해보니까요, 하면은 2, 3년은, 예, 이게 실수로 안 이쁘게 나와도 2, 3년은 버텨야 되는 게 반영구 문신이더라고요. 네. 그 외 문신을 아무리 경계선이 애매모호하게 보일지라도 여러분, 다른 이에게 보이든 안 보이든, 또 특별히 보이는 문신은 더더욱 상기의 원리에 비추어서 스스로 잘 판단해서 결정하셔야 돼요. 더 중요한 상황은, 우리가 세상 앞에, 어, 당신의 소유된 백성이요, 왕 같은 제사장임을 보이기 위해서 현재의 실정법을 반드시 정확하게 엄격하게 우리가 지켜야 된다는 거예요. 왕 같은 제사장이 법을 어겨선 누가 그를 따르겠으면서 또 그를 통해서 어떻게 하나님 빛을 보고 냄새를 맡을 수 있겠어요. 그죠? 그래서 근데 그거를 판단하면 안 돼요. 여기서. 왜냐? 어떤 사람은 예수님 알기 전에 이거 하나님에 대해서 알기 전에 세상에 있을 때 문신한 사람도 있어요. 네. 그러고 나서 하나님을 만났는데, 자, 그러고 나서 그 사람이 교회를 갔어요. 우리는 문신이 없다고 해서 교회에서 그 문신한 사람 보고, 어머머, 저 사람 봐. 아니, 어떻게 이런 거룩한 곳에 저런 걸 해갖고 와? 이렇게 하면 어떻게 돼요? 우리가 죄를 짓는 거예요. 예. 그 사람은 과거인 거예요. 예. 그 문신을 지우는 거, 몸에 문신하는 것도 아프지만 지우는 거는요, 갑절에 통증이 오고 돈도 많이 든대요. 지울 수가 없어요. 그래서 우리가 한 가지 잠깐 여기서 배워야 될 게 있어요. 색안경을 벗으세요, 여러분. 예. 사람을 볼 때 외모로 취하지 말라고 그랬어요. 색안경을 벗는 훈련이 반드시 필요합니다, 여러분. 어떤 사람은 어떤 환경 가운데 이건 아닌데 왜 그랬을까 했을 때 우리도 모르는 하나님과 그 사람만 아는 사연이 있을 수도 있어요. 예. 그래서 우리는 판단하는
판단하고 차별하는 죄를 짓지 않도록 해야 된다는 게 왜요? 우리는 왕 같은 제사장이니까. 왕 같은 제사장이기 때문에 우리를 통해서 빛을 내야 되고, 그죠? 우리를 통해서 그들이 그리스도의 향기를 맡아야 되죠. 그렇기 때문에 절대 우리는 판단을 하면 안 됩니다. 예. 하지만 판단과 분별은 다릅니다. 분별은 할 수 있습니다. 그렇기 때문에 분별을 하려면은 정말, 정말 우리가 하나님의 마음으로 그 사람을 바라봐야 돼요. 그러면은 한 가지 또 이제 말씀을 볼까요? 레위기로 가보죠, 이번에는. 레위기 25장으로 가죠. 레위기 25장 39절에서 43절을 한번 볼까요? 레위기 25장 39절에서 43절. 네. 음소거 푸시고. 내 동족이 비난하게 되어 내게 몸이 팔리거든 너는 그를 종으로 부리지 말고 품꾼이나 우거하는 자같이 너와 함께 있게 하여 희년까지 너를 섬기게 하라. 그때에는 그와 그 자녀가 함께 내게서 떠나 그 본족으로 돌아가서 조상의 기업을 회복하리라. 그들은 내가 애굽 땅에서 인도하여 낸 바 나의 품꾼인즉 종으로 팔리지 말 것이라. 너는 그를 엄하게 부리지 말고 너의 하나님을 경외하라. 너의 종은 남녀를 물어나고 너의 사면 이방인 중에서 취할지니 남녀 종은 이런 자 중에서 살 것이며 너희 중에 우거한 이방인의 자녀 중에서도 너희가 살 수 있고 또 그들이 너희 중에서 살아서 너희 땅에서 가정을 이룬 그 중에서도 그리할 수 있은즉 그들이 너희 소유가 될지니 너희는 그들을 너희 후손에게 기업으로 주어 소유가 되게 할 것이라. 이방인 중에서는 너희가 영원한 종을 삼으려니와 너희 동족 이스라엘 자손은 너희 피차 엄하게 부리지 말지니. 네. 자, 이런 경우, 그러니까 상전이 그를 데리고 재판장에게로 가서 재판 후에 그를 문이나 문설주 앞으로 데리고 가서 그곳에다가 송곳으로 그의 귀를 뚫는 의식을 행한 후에 그는 종신토록 그 상전을 섬기게 된다는 거건데 이렇게 귀를 뚫은 후에 거기에 장식을 달았을 것이라고 쉽게 우리가 추측을 해요. 이 내용이 지금 뭐와 비슷하죠? 우리 멋으로 이렇게 하는 그거랑 비슷하죠? 예. 근데 우리는 이제 이게 멋으로 하지만 아까도 얘기했지만 어떤 사람은 이딴 말은 실질적으로 구멍을 내 갖고 예. 이렇게 혐오스럽게 그렇게 뜯는 사람도 있다는 거죠. 예. 그래서 고대 근동 관습으로 귀를 뚫는 것은 완전한 그러니까 예속, 예의 범절이나 뭐 풍속 또는 습관과 같은 그런 것에 순종을 나타내는 의식이었던 것 같아요. 예. 왜냐하면은 고대 그 근동인들에게 있어서 귀는 예속의 기관이었으나 귀를 뚫는다는 것 자체는 뚫는다는 것은 곧 자유를 상실한다는 상징이라고 볼 수 있거든요. 그런 의미에서 후일에 그 카르타고인이라는 얘기 들어보셨어요? 카르타고인? 카르타고인들은 종의 표식으로 종의 귀에 귀걸이를 매달았다고 해요. 고대 카르타고인들은 현대 지금으로 말하자면은 중동의 트니지 지역 중심으로 존재했던 그러니까 터키 쪽이죠. 그쪽 어딘가인데 기원전 860년에서 기원전 814년 사이에 건국했다고 여겨지지만 사실은 그 뭐지 그 연구하는 그 탐지하는 고대 고고학 발굴이 진행되면서 최근에 현대의 기원전 700 정확하게 750년 무렵쯤에서 건국했다는 추정이 나와 있고 고대 로마 지중해 세 개의 패권을 두고 경쟁했던 나라라고 이렇게 알려지고 있습니다. 예. 그럼 자, 창세기로 돌아갈까요? 창세기의 35장 한번 보겠습니다. 창세기 35장 2절에서 4절을 한번 보죠, 우리.
엿새 동안은 일하고 2절부터 4절. 2절에서 4절. 엿새 동안은 일하고 제7일은 너희에게 성일이니 여호와께 특별한 안식일이라. 무릇 이날에 일하는 자를 죽일지니 안식일에는 너희의 모든 처소에서 불도 피우지 말지니라. 모세가 이스라엘 자손의 온 회중에게 고하여 이르되 가로되 여호와의 명하신 일이 이러하니라. 이르기를. 네. 죄송해요. 창세기의 말씀이 좀, 네, 그 얘기 하려고 그랬어요, 지금. 창세기. 다시요. 네. 야곱이 이에 네, 자기 집 바로 사람 그거예요. 야곱이 이에 자기 집 사람과 자기와 함께한 모든 자에게 이르되 너희 중에 이방 신상을 버리고 자신을 정결케 하고 의복을 바꾸라. 우리가 일어나 베델로 올라가자. 나의 환난 날에 내게 응답하시며 나의 가는 길에서 나와 함께 하신 하나님께 내가 거기서 단을 쌓으려 하노라 하매 그들이 자기 손에 있는 모든 이방 신상과 자기 귀에 있는 고리를 야곱에게 주는지라. 야곱이 그것들을 세겜 근처 상수리 나무 아래 묻고. 네. 신상과 자기 귀에 있는 고리, 귀걸이를 얘기하는 거겠죠. 이렇게 장식품들. 예. 자, 그러면은 출애굽기로 넘어가겠습니다. 출애굽기의 32장. 출애굽기 32장, 2절에서 4절. 한번 보죠. 아론이 그들에게 이르되 너희 아내와 자녀의 귀에 금고리를 빼어 내게로 가져오라. 모든 백성이 그 귀에서 금고리를 빼어 아론에게로 가져오매 아론이 그들의 손에서 그 고리를 받아 부어서 각도로 새겨 송아지 형상을 만드니 그들이 말하되 이스라엘아 이는 너희를 애굽 땅에서 인도하여 낸 너희 신이로다 하는지라. 네. 자, 그러니까 형상을 만든다는 거예요. 그걸로. 장식품을 또 얘기하는 거예요. 장식품을 그 달고 다니는 거예요. 그게 뭐예요? 우상단지를 달고 다니는 거예요. 자, 그러면 사사기로 넘어가 볼까요? 이번에는 뭐라고 그러는지 사사기 8장으로 가겠습니다. 몇 절이요? 사사기 8장 24절, 26절. 기드온이 또 그들에게 이르되 내가 너희에게 한 일을 청구하노니 너희는 각기 탈취한 귀고리를 내게 줄지니라 하니 그 대적은 이스마엘 사람이므로 금 귀고리가 있었음이라. 우리가 대답하되 우리가 즐거이 드리리이다 하고 겉옷을 펴고 각기 탈취한 귀고리를 그 가운데 던지니 기드온의 청한 바 금 귀고리 중수가 금 1,700세겔이요. 그 외에 또 세 달 형상의 장식과 패물과 미디안 왕들이 입었던 자색 의복과 그 약대 목에 들렸던 사슬이 있었더라. 네. 이번에는 에스겔로 넘어가겠습니다. 에스겔 16장 12절. 코걸이, 귀걸이 뭐 지금 난리 났습니다. 이게 다 나와 있어요, 사실. 이렇게 에스겔 많이 성경 말씀에 나와 있을 줄 몰랐어요. 네, 12장 찾으셨어요? 12장 16. 16장. 에스겔 16장 12절. 코고리를 코에 달고 귀고리를 귀에 달고 화려한 면류관을 머리에 씌웠나니. 네. 그래서 귀걸이 해도 됩니다, 여러분. 자, 사사기로 넘어가겠습니다. 그러니까 이거를 우리 이번에 이거 배우면서 해도 된다? 안 된다? 이걸 정확하게 이해하고 우리가 어, 무슨 뜻으로 해야 되는지 사사기 8장 24절. 기드온이 또 그들에게 이르되 내가 너에게 한 일을 청구하노니 너희는 각기 탈취한 귀고리를 내게 줄지니라 하니 그 대적은 이스마엘 사람이므로 금 귀고리가 있었습니다. 네. 이번에는 지금 이렇게 많이 성경 말씀에 나와 있는지 저도 이번에 찾으면서 놀랐어요. 잠언 25장. 잠언 25장 12절 보겠습니다. 슬기로운 자의 책망은 청종하는 귀의 금고리와 정금 장식이니라. 네. 자, 그러면은 출애굽기로 다시 돌아가겠습니다. 35장 22절은 뭐라고 그랬나요? 곧 마음에 원하는 남녀가 와서
가슴 핀과 귀고리와 가락지와 목걸이와 여러 가지 금품을 가져왔으되 사람마다 여호와께 금 예물을 드렸으며. 네. 이 뜻은 그 당시의 문화가 많이 이렇게 치장을 많이 했다는 얘기예요. 그래서 아브라함 그 영화를 보니까요, 여자들이 이 막 이것도 하고 뭐 치장을 많이 했어요. 문신도 하고 뭐 그때 문화를 이해를 하고 읽고 나서 그거를 보니까 그래서 그렇게 나왔구나 하는 이해가 되는 거예요. 이해 없이 봤을 때는 이게 뭐지? 그리고 당황스럽더라고요. 예. 자, 이번에는 민수기로 갈까요? 민수기 31장을 보겠습니다. 민수기 31장 50절. 우리 각 사람의 얻은 바 금폐물 곧 발목고리, 손목고리, 인장 반지, 귀고리, 팔고리들을 여호와의 예물로 우리의 생명을 위하여 여호와 앞에 속죄하려고 가져왔나이다. 네. 와, 손목고리는 뭘까요? 팔찌. 이 팔찌인가요? 팔찌? 그럼 팔고리는 뭐예요? 팔고리? 아, 손목고리가, 저도 지금 팔고리가 손목고리 아니에요? 그러면은, 근데 여기선 지금 따로따로 얘기했단 말이죠. 이정숙 팔목고리를 권사님, 밑에 보니까 목걸이라고 써 음성어로 있어. 푸세요. 이정숙 권사님. 음성어 풀고 얘기해야 돼. 여기 응. 팔에 여기 차는 사람 있잖아요. 여기 멋지게. 맞아. 여기 어, 가끔 봤어. 어, 여기 팔뚝에다, 팔뚝에다. 그러면 네. 이게 그런 팔고리가 팔뚝에다 차는 건가요? 팔뚝에 예, 차고, 그리고 손목걸이, 손고리는 그거 응. 팔찌. 인장 그런 반지는 이렇게 돼갖고 성경은 이렇게 하는 건 이렇게. 알겠는데, 귀고리도 알겠고, 성경에 어, 응, 성경에 그리고, 팔고리에다가 응. 번호 붙여가지고 번호를 보니까 목걸이라고 따로 설명이 되어 있어요. 성경. 성경이에요? 근데 제가 볼 때는 이정숙 이게 권사님 맞는 것 말이 맞을 것 같아, 여기. 예, 같아요. 이게 여기 하는 게. 예. 그거 하는 사람도 봤어요. 봤는데 맞을 것 같아. 그리고 손목걸이, 그다음 발목걸이 있잖아요. 발목걸이 요즘 하잖아요. 그게 그 옛날에 했던 게 다시 재유행이 됐나 봐. 유행이 돌고 하는데 몇 천 년 전에 유행했던 게 이게 이제 다시 돌아온 것 같아요. 요즘 젊은이들 많이 하잖아요. 예. 자, 그러면은, 귀를 뚫으셨습니까, 여러분? 예, 뚫으신 분들, 안 뚫으셨어요? 윤신자 사모님, 문정화 집사님, 이정숙 권사님은 뚫으셨어요? 뚫으셨어요? 예. 저도 옛날에 뚫었어요, 10대 때. 예, 예. 그러면 성경 출애굽기에 참 재밌습니다. 출애굽기에 모세가 그 백성에게 십계명과 더불어서 모든 규례와 율례에 대해서 설명을 하고 있는 게 있는데 그 중에서 노예에 대한 율례에 대한 노예에 대한 율례 그거에 대해서는 말씀이 이제 어디 있냐면은 출애굽기 한번 볼까요, 우리? 출애굽기 21장 21장 5절 6절 한번 보겠습니다. 예, 문정아 집사님 음소거. 종이 진정으로 말하기를 내가 상전과 내 처자를 사랑하니 나가서 자유하지 않겠노라 하면 상전이 그를 데리고 재판장에게로 갈 것이요 또 그를 문이나 문설주 앞으로 데리고 가서 그것에다가 송곳으로 그 귀를 뚫을 것이라 그가 영영이 그 상전을 섬기리라. 네. 이거는 아까도 얘기했지만 너는 내 거야 하는 그 뜻으로 그래서 저는 어, 그 어떤 분들은 그래서 이렇게 어, 네? 이정숙 관사님 뭘 얘기하려고 그러는 것 같아. 예, 네. 편하게 말씀하세요. 저는 이거 불신자 때 아, 뚫었는데 그냥 지금 음. 그냥 미용으로 하고 다니는 거지. 저는 하나님께 속한 귀예요. 그러니까 편하게 저도 말씀하세요. 그래요. 괜찮아요. 저도요. 10대 때 했는데요. 예, 그래갖고 사실은 찔려서 그러니까 성경은요. 창세기부터 우리 저기 윤신자 사모님처럼 계시록까지 그거를 다 훑어야 되는데 내가 보고 싶은 것만 보니까 찔림이 오는데 거기에 대한 또 얘기가 있는데 그거는 못 본 거예요. 그냥 통과가 됐나 봐요. 그래서 선교사 되면서 제가 오랫동안 이거를 거의 20년 동안 안 했어요. 귀걸이를. 했다 최근에 했어요.
두근두근 하면서 근데 뚫려 있더라고요. 한 번 뚫은 거는 이게 계속 뚫려 있나 봐요. 예. 근데 이제 여기에서 요까지는 여러분 이해하셨죠? 근데 사람들은 어떤 사람들은 해골바가지 하는 사람이 있고 어떤 사람은 십자가 하는 사람이 있고 이게 그 아까 얘기했던 장식의 의미, 우상을 섬기기 위해서 만든 그거를 몸에 달고 다닌다는 거 아니에요. 근데 하나님은 하나님대로 허락한 건 뭐냐면 하나님 너는 내 거야 하고 인정하는 그런 것들을 우리가 이렇게 우리 안에 이렇게 하는 거를 즐기시고 좋아하신다고 그랬다는 거예요. 말씀에 보면은 이게 둘이 이렇게 나눠지는 게 보이죠? 예, 그래서 여러분이 하나님의 것을 항상 액세서리도 이거 하나님 좋아하실까? 이거 이거는 어디서 온 거지? 이 백그라운드 이 상징이 뭐지? 이거를 찾는 게 중요한 거고 이제 다른 나라를 가다 보면 여기 뭐 예를 들면 뭐 이집트를 갔어요. 이집트를 갔는데 거기에 이집트의 뭐 피라밋 관광에서 피라밋의 그림을 사갖고 귀걸이를 했다. 이건 아닌 것 같아요. 예. 그래서 그런 것들을 조심해서 나중에 액세서리를 구하셔도 신경을 써야 될 것 같아요, 우리는. 예. 그래서 요즘에 뭐 귀걸이를 달기 위한 방법이라든가 뭐 불과하지만 구약 시대는 이처럼 나름대로 이유가 있었던 예. 해석해 보면은 재판장에게 간다는 것은 하나님 앞으로 나간다는 그런 말이잖아요. 예? 그러니까 문이나 문설주의 의미는 뭐냐? 즉 성소를 말합니다. 그래서 하나님 앞에서 영원히 나의 의지를 주님께 드리고 버리고 드리고 오직 하나님 뜻대로 말씀대로 살겠다고 서약하는 의식이 길을 뚫는 일이라는 거예요. 예. 와, 처음 하셨죠? 예, 저도 처음 알았습니다. 같이 배웁니다. 내가 주님을 사랑하기에 저는요, 제가 주님 사랑해갖고 이거를 안 빼요. 목욕탕 가도 안 빼요, 이거를. 예. 예, 정말 내가 주님을 사랑하기에 절대 주님의 곁을 떠날 수 없어서 제가 나름대로 이 의식을 치릅니다 하는 뜻도 될 것이고요. 길을 뚫는 자가 있다면 굳이 뭐 어른들의 허락을 받을 필요가 없을 것 같아요. 아이들은 이렇게 물어보세요, 엄마들이. 어떤 뜻으로 어떤 이유로 뚫고 싶은가? 그게 확실해야 돼요, 그게. 그냥 유행으로 애들이 하니까 이건 아닌 것 같아요. 우리 배웠잖아요, 이번에. 정확하게 그것을, 정확하게 알려주시고, 얘가 100% 클리어하게 이해했을 때, 그때는 허락해 주셔도 될 것 같습니다. 그래서 길을 뚫는 자는 언제나, 자, 흔적을 지니고 있다. 좋은 흔적이든지 아니면 나쁜 흔적이든지 예수님께 소속된 사람, 즉 예수님에게 복종할 의무가 있는 자는 어디 가나 표가 난다는 거랑 똑같아요. 예, 그 말 안 해도 사람들 막 이렇게 십자가 하고 뭐 이렇게 하고 다니면 제 티셔츠 입을 때 저는 여기다가 그 티셔츠가 예수님하고 관계된 티셔츠가 많아요. 예, 그래갖고 사람들이 반응이 이정숙 권사님 일어나세요. 뭐 보여주셔야죠. 제대로. 마스크 여호와 풀고. 샬롬, 여호와 샬롬. 우! 멋집니다. 바로 이거예요. 이거예요. 예. 멋있습니다. 그래서 저는 저런 티셔츠며 이런 하나님을 나타내는 걸 참 좋아해요. 즐겨요. 그래서 제가 이제 저런 티셔츠를 입고 가잖아요. 그러면은 식당을 가도 어디 가도 공격을 받는 게 아니라 특별 대우를 받아요. 사람들이요, 일단 친절해요, 친절. 내가, 저 여자가 크리스천이구나 하는 거를 제가 이렇게 나타내니까 알아서 친절하게 와요. 친절하게 대하고. 그래서, 저는 저런 티셔츠를 입고 다니는 것을 하나님의 나는 크리스찬이야 하는 것을 나타내는 걸 참 즐깁니다. 그래서 이번에 여러분 제가 지난번 줌에도 그랬지만 한국 갑니다. 티켓 준비했습니다. 가면은 여러분이 나는 크리스찬이야 하는 것을 그 마크를 할 수 있는
예, 뭐죠? 이름 아시는 분? 문정아 집사님. 찌찌트. 네. 찌찌트. 하나님 말씀과 그 십자가의 말씀이 다 달라요. 그래서 네, 그것을 제가 선물로 배달을 못 합니다. 저를 만나시는 분만 드리겠습니다. 제가 배달은 할 수가 없습니다. 네. 그래서 그리고 참고로 제가 지난번 작년처럼 가는 시간이 되게 짧아요. 그래서 뵙는 분들이 많으니까 아마 가기 한 달 전에 여러분한테 물어볼 거예요. 혹시 잊어버리면 저한테 또 여러분이 물어봐 주세요. 여러분하고 나하고 시간이 언제가 맞는지 미리 약속을 그 시간에 제 스케줄에 적어놔서 다른 약속을 안 잡도록, 예, 겹치지 않도록, 예, 여러분이 좀 도와주시면 되겠습니다. 그래서 우리가 예수 믿는 사람, 예수님에 대한 속한 사람, 예수님께 복종하는 의무가 있는 자, 어디 가도 표시를 이렇게 이정숙 권사님처럼 너무 아름답지 않습니까? 네. 저렇게, 저는 진짜 자랑할 만해요. 네. 네. 예수님을 떠나서 세상에 나가도 구분되는, 우리 이 마크, 인을 치는 거, 예. 또 나쁘게 얘기하면 칩이라고도 얘기하는데, 우리는요, 세상적으로 안 좋은 그런 요즘 베리칩 같은 칩을 받는 게 아니라 하나님의 인침의 칩을 받아야 돼요. 우리는 나는 하나님의 사람이야 하고 이런 것을 더 많이 드러내야 될 것 같아요. 예, 세상이 지금 많이 어둠 쪽으로 가고 있습니다. 그렇기 때문에 여러분들이 더 빛을 내야 되고 더 향기를 내야 되는 게 지금 우리가 사도행전 1장 8절의 말씀대로 우리가 가는 우리의 부르심이라고 생각이 되고 또 이제 그런 것을 가진 자와 또 멀리 가지 못하고 주인에게 만약에 그런 게 없으면은 나중에 주인에게 돌려보내지잖아요. 그렇듯이 우리는 그 마크를 하면은 어둠이 어떻게 돼요? 사람들만 우리 보는 게 아니라 그 합적인 영적으로 어둠들이 저희한테 섣불리 못 옵니다. 내게 아니네? 하나님 거네? 하는 것을 나는 하나님 거야 하고 이렇게 꽝꽝한 거랑 마찬가지거든요. 그래서 우리가 선포도 중요하다고 그랬잖아요. 우리가 액팅, 행위도 중요합니다. 우리는 하나님 거야 하는 액팅. 예. 그래서 그런 것들. 그러니 아예 이렇게, 그렇기 때문에 하나님과의 약속을 우리가 믿고 그 약속대로 하는 거. 예수님 앞에서 한번 길을 뚫었다는 거. 나는 마크를 했다. 그렇다고 여러분 안 뚫었는데 나 오늘 가서 내일 당장 가서 길 뚫고 와야지. 그러지는 마시고. 에스더 선교사가 된다 그랬다고. 이게 예수님의 마크다고. 이건 아니고. 이해를 잘 하셔야 됩니다. 예. 그래서 그런 건 아니고 아무튼 내 안에 내가 하나님과 나만의 비밀, 하나님과 나만의 어떠한 마크, 내가 하나님을 너무 사랑해 갖고 나는 평생의 아침마다 금식할 거야. 이렇게 생각하는 것도 예, 인치심하고 비슷하다고 생각해요, 저는. 예. 그게 이제 충성하기로 약속했다는 건데, 이게 영원히 변할 수 없는 약속이니까, 영원히 예수님 곁에서 충성하면서 예수님과 더불어 사는 여러분이 되시기를 축복합니다. 예. 이 외모가 아름다운 거는 참 중요해요. 그죠? 예. 근데 귀를 뚫고 또 보석 같은 걸로 귀에다 또 아름답게 하고 했는데 신앙은 완전 꽝이야. 이건 아름다운 게 아니에요. 우리의 치장과 우리 속이 아름답고 겉도 아름답고 이게 같이 가야지 신앙의 불변의 표시로 길은 뚫었는데 하나님께 순종하면서 중심을 보시기는 하나님께 더없이 귀한 자로 남겨져야 되는데 말과 행위는 반대가 되는데 몸은 예수 그리스도로 막 이렇게 해갖고 가면은 큰일 납니다. 예수님 욕먹입니다. 그랬다가 여러분. 그거는 아닙니다. 예. 그래서 그게 참 중요합니다. 그러면 자, 여기에서 이번엔 문신, 귀걸이, 이렇게 깃뜯는 거, 살을 긋는 거 이런 거 해서 좀 알아봤는데 여기서 조금 더 들어가 볼까요? 최근에
그 헤나 아시죠? 헤나나 피어싱. 예. 이게 제가 될까요? 그럼 우선 헤나가 무엇인지 알아볼게요. 그럼 헤나는 뭐냐? 문신과 비슷한데 문신은 피부에 상처를 주어서 이렇게 모양을 새기는 거라면은 헤나는 피부에 색깔을 넣어요. 그 염료를 덧입히는 것이에요. 그래갖고 어떤 문신은 보면 색깔이 막 이렇게 페인트 칠돼 있고 막 이래 있잖아요. 얼마 전에 어떤 분이 그거 하셨다고 자랑을 하는데 제가 그거 왜 했어? 그래야 되는지. 참, 참 어렵더라고요. 이쁘네. 그랬는데, 저건 아닌 것 같은데? 그래서 참 어려워요. 예? 예. 예. 제가 이것을 알아본 바에 의하면, 이 피어싱은 아시다시피 살을 뚫잖아요. 장신구를 이렇게 달고, 즉, 이제 귀걸이 같이. 귀를 뚫고 하는 그런 이제 귀걸이와 같은 건데, 그래서 피어싱은 막 어떤 사람은 이게 혐오스러운 건 안 돼요. 하나님 게 아니에요. 저는 혓바닥에 그거 했다는 거는 하나님 거라고 볼 수가 없어요. 네. 이유도 모르겠지만 왜 그렇게 하는지. 예, 솔직히 코골이 하는 것도 마음에 안 들어요. 그거는 무슨 뭐 소새끼도 아니고 이거 왜 뜹니까? 어? 태어나면 소새끼들 이렇게 이건 내 거야 하면서 이거 일시키려고 뚫잖아요, 이거. 그죠? 어. 그걸 왜 뚫냐고요. 그거는 아닌 것 같아요. 아무리 생각해도. 찬양 가수들도 보면은 막 하는 사람 있어요. 아이, 신앙은 이해가 가는데, 덕이야한데 보는데, 이해가 안 가. 어. 물론 요즘 시대에 뭐 유행해서 뜨는 패션 아이템이기는 하지만은, 실은 그거를 아까도 얘기했지만, 들어가 보면은 아주 오래전에 문화 속에 있었다는 거예요. 그 문화 속. 그래서 헤나나 피어싱을 죄로 보는 근거를 우리가 한번 그럼 이번엔 성경에서 한번 찾아보도록 하보죠. 예, 성경에선 도대체 이걸 어떻게 해석하고 어떻게 적용이 돼서 이렇게 있는지 혹시 레위기로 한번 볼까요? 레위기로 가보죠. 레위기 19장 28절. 28절 예, 19장 죽은 자를 28절. 죽은 자를 위하여 너희는 살을 베지 말며 몸에 분유를 놓지 말라. 나는 여호와니라. 예. 이 말씀이 문신을 하지 말라는 말씀일까요? 자, 그러면 레위기 19장에서 문맥상의 이 뜻은 이방 풍속을 따르지 말라는 거예요. 네. 그냥 문신을 하지 말라는 게 아니라 여기서 요점은 이방 풍속을 따르지 말라는 거예요. 왜냐? 이방 풍속이 그렇다면 하나님이 경계하신 그 이방 풍속이 무엇일까요? 유대인들이 초상을 당할 때, 예, 누가 죽었을 때 자기 옷을 찢으면서 자기 슬픔을 표현하는 문화가 있듯이 이방 풍속 속에도 그 초상을 당하면 자기 몸에 칼을 막 거요. 상해를 입히고 문신을 하며 슬픔을 표현해요. 이것은 다 죽은 자와 교류하는 이방 종교에서 나온 가증한 것들이라는 거예요. 그래서 그들에게 오염되기를 원치 않는다는 거예요. 자, 그러면은 이 내용이 어딨냐면 엘리야가 바알 선지자하고 막 대결을 하고 있어요. 이교도 그 바알 추종자들을 보면은 성경에 뭐라 그랬어요? 자기 몸을 막 긁는다고 그랬어요. 칼로. 그죠? 상해를 하며 자기 신을 불러요. 막 불러요. 예. 다시 정리하면 문신 자체를 문제 삼는 것이 아니라, 그죠? 죽은 자 때문에 하는 이방 풍습을 따르는 것이 문제라는 거예요. 문신을 하는 동기와 목적이 불순하고 가증하다는 거죠. 네. 자, 그러면은 고린도 전서로 넘어가 볼까요? 고린도 전서. 고린도 전서 3장 3절에서 4절. 3장 3절. 네. 너희가 3장 아직도 3절에서 4절. 네. 너희가 아직도 육신에 속한 자로다. 너희 가운데 시기와 분쟁이 있으니 어찌 육신에 속하여 사람을 따라 I'm sorry. 행하니? 잘못해서 제가 실수했어요, 이번엔. 베드로 전서.
어째 그 말이 아닌데 이상한 말씀을 하시나 그랬네. 베드로전서. 너희 단장은 머리를 꾸미고 금을 차고 아름다운 옷을 입는 외모로 하지 말고 오직 마음에 숨은 사람을 온유하고 안정한 심령에 썩지 아니할 것으로 하라. 이는 하나님 앞에 값진 것이니라. 네. 베드로가 서신을 통해서 하고 싶은 말이 무엇일까요? 보면은 그럼 1절하고 2절을 한번 읽어주시겠어요? 내친 김에. 아내된 자들아 이와 같이 자기 남편에게 순복하라. 이는 혹 네. 도를 순종치 않는 자라도 말로 말미암지 않고 그 아내의 행위로 말미암아 구원을 얻게 하려 함이니 너희의 두려워하며 정결한 행위를 봄이라. 네. 여기에서 참고로 아내에게 순복이 아니라 존중이에요, 존중. 그 사람을 사랑하게 되면요, 어, 존중이 돼야 돼요. 존중, honor. 서로 respect each other. 존중하는 거예요. 근데 복종, 순종, 이거는요, 내 마음하고 상관없이 의무로 해야 되는 어떠한, 근데 그게 아니라 마음을 헤아려서 내가 사랑하고 이걸 존경하고 이 마음이 들어가는 건요, 예, 존중이에요. 이는 말씀을 순종하지 않는 자라도 말로 말지 않고 그 안에 행실로 말미암아 그랬잖아요. 예, 구원을 얻게 함이니라. 어, 여기에서 보면은 자, 아내가 남편에게 어떻게 해야 하는지를 말씀하고 있는데 아내는 남편에게 존중, respect, 예, 복종하게 되면요. 내 속은 부글부글대고 해도 존중해랬으니까 참아야지 이러면서 했는데 이게 예, 리스펙이 되면은 그분을 존경하게 되기 때문에 마음에서 사랑이 우러나와서 하지도 내가 말하기도 그 사람이 말하기도 전에 내가 살펴요. 그 사람이 뭘 원하는지 어떠한지 이게 살피게 돼요. 예. 그래서 여러분 이거는 반드시 한국 성경이 해석이 잘못된 거예요. 내가 볼 때는 유교적인 마인드를 가지신 분이 이거를 해석하신 것 같아요. 예, 이게 반드시 서로 존중입니다. 남편도 아내를 존중해야 되는 거예요. 예, 그럴 때 그 안에 사랑하는 마음으로, 어, 그래서 그런데 이 말이 있어요. 설령 불신자 남편이 말할지라도, 예, 이게 존중이 들어가면 어떻게 돼요? 그 안에 사랑하는 마음이 들어가기 때문에 사랑으로 하게 돼요. 근데 그게 안 들어가면 가뜩이나 꼴보기 싫은데 교회 가래도 가지 않고 하나님 믿지 않아서 내가 저 원수랑 왜 결혼했을까? 이러는데 예, 하는 행동도 미워. 그러면은 뭐라고 하긴 하지만 너나 잘해 하면서 어떻게 돼요? 이게 부부싸움으로 이제 불이 붙는 거예요, 이게. 예. 그렇기 때문에 여기서 굉장히 중요합니다. 그래서 여러분 성경에도 걷다가 뭐 순종 써 있으면 지우세요. 지우고 걷다가 옆에다가 가로 열고 존중. 네. 존중입니다. 존중하는 그 행실. 예. 행실로 예, 절대 순종하고 복종하는 걸로 그 남편이요. 예수님을 영접하지 않아요. 예, 존중, 리스펙 하는 걸로, 예, 그걸로 인해서 불신자 남편이 구원을 얻고자 함이라고 그랬어요. 그래서 이어서 보면은 다시 3절, 4절을 한번, 다시 읽어주세요. 너희 단장은 머리를 꾸미고 금을 차고 아름다운 옷을 입는 외모로 하지 말고 오직 마음에 숨은 사람을 온유하고 안정한 심령에 썩지 아니할 것으로 하라. 이는 하나님 앞에 값진 것이니라. 네. 그런 아내의 행실이 겉모양의 외모 단장이 아니라 지금 우리가 얘기했던 존중이 들어가면 내적 단장을 얘기한다는 말이에요. 이게 아주 중요해요. 그 옆에다가 가로 열고 내적 단장. 예. 그 말씀 구절에. 그리고 그 다음 구절은 표본과 증거로 아브라함에게 순정했던 사라를 제시하고 있어요. 다시 정리하면 아내가 남편에게 보여야 할 순종하는 행실이 외모 단장보다는 더 중요한 단장이라는 거예요. 이게 내적 단장. 네. 그게 respect, 존중이에요. 자,
그러면은 고린도가 아닌 베드로전서로 가겠습니다. 베드로전서 3장 5절. 좀 전에 읽었던 거? 전에 하나님께 소망을 두었던 거룩한 부녀들도 이와 같이 자기 남편에게 순복함으로 자기를 단장하였나니. 여기서 순복을 바꿔주세요. 존중함으로. 예, 자기를 단장하였나니. 분명히 해야 할 것은 이 말씀을 문자적으로 해석해서 외모 단장 자체를 부정하거나 제약시해서는 안 된다는 거예요. 베드로의 의도는 그런 것이 아니고 남자에 비해 외모에 더 이렇게 신경을 쓰는 여성의 특성을 재료 삼아 남편에게 존중해야 한다는 것을 말하고 있는 거거든요. 자, 그러면은 이번에는 디모데 전서로 가볼까요, 우리? 디모데 전서 2장 9절로 가보죠, 우리. 9절. 그러므로 또 이와 같이 여자들도 아담한 옷을 입으며 염치와 정절로 자기를 단장하고 딴 머리와 금이나 진주나 값진 옷으로 하지 말고. 이 9절만 보면은 외모를 치장하는 것이 죄인인 것 같처럼 보여요. 근데 문맥상으로 보면 바울이 하고 싶은 말이 있어요. 외모 치정을 부정하거나 제약시하지 않는다는 거예요. 예. 그 옛날에 사도 바울은 그 공동체 내 질서 가운데 남자 그 크리스천들이 어떻게 해야 하는지를 앞서서 그 9절에서 다루고 있는데 이어서 그 다음 9절에 보면은 여성 크리스천들이 공동체 안에서 어떻게 해야 하는지를 말하고 있는 구절이거든요, 이게. 즉, 남성 크리스천들은 다툼 없이 기도하기를 원했고, 그렇다면 여성 크리스천들은 겉옷을 치장하기보다는 내면적인 덕으로, 그러니까 존중이죠. 내면적인 덕으로 자기를 치장하고 질서 가운데 서로를 존중하라는 거예요. 서로를 존중하라. 예. 일방적인 존중이 아니에요. 이거는 부부는 서로를 존중해야 되는 거예요. 외모 치장을 지적하기 위한 의도가 아니라는 거예요, 이게. 예. 공동체 생활에서, 그러니까 질서 가운데 여성 크리스찬들이 어떻게 해야 되는지를 말하고 있는 거죠. 이 세 구절은 외모 치장을 부정하거나 제약시하는 구절로 오해받기 쉬운 구절이지만 사실 문맥상에서 보는 의도가 무엇인지를 우리가 잘 인식을 해야 될 것 같아요. 아름답고 싶고 아름다움을 추구하는 것은 아주 자연스러운 본성이에요. 저도 정말 아름다고 싶습니다. 그래서 머리도 기르고 화장도 이렇게 하고 막 이렇게 합니다. 모든 여성이 다 그래요. 하나님이 우리를 그렇게 지으셨거든요. 하나님이 지으신 피조물을 보십시오. 얼마나 아름답습니까? 그리고 하나님 뭐라고 그랬어요? 보고 보기 좋았더라. 하나님의 뜻이 이루어지는 하늘나라는 또 어떻습니까? 아름다움의 극치를 보여지는 게 그 하늘나라예요. 아름다움을 미워하거나 싫어하는 사람 있어요? 못 들어봤어요. 그치? 예, 예. 그렇기 때문에 상대적인 미적 기준이 다를 수는 있죠. 우리가 서로 어떻게 하는 게 뭐. 근데 절대적으로 사람은 아름다움, 이 미를 좋아하고 추구하도록 하나님이 그렇게 지으셨어요. 이를 거슬리는 것이 오히려 잘못된 거고 죄일 수 있다고 봐요. 근데 요즘 보세요. 요즘 젊은 제너레이션 보세요. 아름다움이 아니에요. 혐오감이에요. 그리고 그들은 말해요. 아름답다고. 뭐가 잘못된 거예요, 지금. 뭐예요? 그게 죄예요. 예. 이를 거슬리는 것이 오히려 잘못이고 죄라는 거예요. 이 세대가 지금 이상해지고 있어요. 갈수록 세대가 올라갈수록 젊어질수록 이상해지고 있어요. 우리 가운데 아름다움을 추구함으로써 죄책감이나 마음의 걸림돌이 있는 사람 있나요? 없어야 되는데 세대가 이상해지고 있어. 아름다움을 추구하는 우리의 아름다움을 보고 그들은 뭐라고 그러냐? 아이, 촌스러워. 옛날 사람이야. 다 들어보셨을 거예요. 예. 세수하고 목욕하고 이발하고 미용하고 보다 아름답게 보이려고 나타내려고 하는 것 때문에 회개하기를 하나님이 원하실까요? 예. 아름다움에 이끌리는 거, 사람의 자연스러운 거예요. 문제는 율법이 아니라 율법주의가 문제인 것이죠.
외모가 아니라 지나친 외모 지상주의가 문제인 거죠. 헤나나 피어싱이라는 외모 치장이 문제가 아니라 헤나나 피어싱이 지나친 외모 치장이 될 때 문제가 된다는 거예요. 예. 때와 장소에 맞아야 하고 예배와 공동체 방해가 되고 해를 입히지는 말아야 되잖아요. 그죠? 예. 불순하고 동기가 악함이 있는가 없는가 그걸 봐야 되죠. 성적 매력을 어필하려는 풍조 때문에 무분별하는 음란한 겉모양이 유행되고 있잖아요, 요즘. 이것이 잘못된 것입니다. 그래서 강간 사건이 많이 일어나요. 예, 왜냐하면은 하나님이 남자들은 어떻게 만들었냐? 눈이 약해요, 남자들은. 보는 게 약해요. 반대로 여자들은 귀가 약해요. 속삭이면 넘어가요, 남자들한테. 귀가 약해요. 예. 그거를 먼저 알고 이 눈이 약한 남자 앞에서 섹시하게 입어봐요. 그 남자들이 아름답다 저 여자는 그 생각할 것 같죠? 그 사람의 생각을 들여다보면 어때요? 아니에요. 무슨 생각하겠어요? 여러분 상상에 맡기겠습니다. 예, 별로 좋은 생각이 아니에요. 예. 그래서 이런 것들을 얘기하는 거예요. 이 모든 것은 하나님의 뜻과 질서를 경시하고 지나친 외모 지상주의의 병폐고 그러나 순수하고 외모를 가꾸는 것과 지나친 그 외모 지상주의는 구별할 필요가 있어요, 우리가. 그죠? 예. 해나이기 때문에 피어싱이기 때문에 잘못된 것이 아니라고 본다는 거예요. 페인팅을 재고 장식구 다는 것이 죄라면은 모든 외모적으로 가꾸는 단장하는 것은 죄가 되는 거겠네요. 그렇다면 자 여러분 머리에 흰머리 염색하는 거 죄가 됩니까? 색깔 칠하는 거잖아요. 그러면은 젊은 애들이 노란 머리로 염색하는 거 죄가 됩니까? 예? 그죠? 아니잖아요. 하나님의 입장에서 정말 그것을 죄라고 봅니까? 사람이 익숙치 않은 것에 대한 선입견과 편견이 아닐까요? 예, 우리 안에 그게 뭐냐? 바로 선입견과 편견이, excuse me, 바로 그 색안경이라고 그러죠. 색안경. 예, 그 옛날에 보면은 그 저 아프리카 그 저기 옛날에 아마존 원주민들 보잖아요. 보면은 여러분 그 유튜브에 보셨을 거예요. 입에다가 그 뭐 이렇게 달랐 이렇게 막 장식품 막 달았어요. 응, 그쵸? 그걸 뭐라 그러냐? 뽀뚜루라고 그래. 뽀뚜루. 예. 미얀마 카렌족이라는 그 부족들은 또 반대로 목이 끼다래갖고 금속 맞습니다. 링 같은 거를 치장해갖고 이게 점프를 하면 이게 목이 아무튼 이만해요, 이만해. 하도 늘어갖고. 우리 입장에서는 그게 이해할 수 없지만 그들에게는 오랜 세월 미적 치장이었다는 게요. 그게 아름다운 미적 치장으로 여겼다는 거예요. 네. 내가 가진 미적 그 기준이 상대가 가진 미적 그 기준의 가치를 정죄할 수는 없다고 보는 거예요. 그 사람들의 그 문화니까. 예. 그래서 헤나나 피어싱이 낯설고 거부감이 들 수 있겠지만 그것 또한 외모 단장의 한 부분이라고 생각한다면 자신이 수용해야 할 여지가 없다는 이유로 제약시할 수는 없어요. 그 사람은 그 사람의 취향인가 보다 하고 그냥 해야지 이것을 저거는 저 문제야 이렇게 하면 내 안에 정죄와 판단의 죄의 문을 열어주는 거예요. 네, 이것을 많은 크리스찬들은 조심해야 돼요. 특히 종교적인 크리스찬들이 많이 그런 정죄하죠. 예. 이게 뭐 그렇다고 좋다는 건 아니에요. 예, 요는 어떤 그 외모 단장도 지나치면 안 된다는 거고 목걸이를 하던 귀걸이 반지 뭐 뭐라든 아주 일상적인 것도 뭐 너무 지나치면은 뭐 이상하게 죄가 될 수 있죠. 반지에 뭐 해골 바가지에다가 뭐 이상한 그런 거 있잖아요. 예. 그래서 헤나나 피어싱 또는 또 예외가 아닌데 더불어 이제 뭐 우선순위에서 외적 아름다움보다 내적 아름다움이 우리가 정말 우선순위로 명백하게 중요하다는 거.
그렇다고 곡해에서 아름다움을 추구하는 그 자연적인 본성을 부정하고 제약시하는 극단도 옳지 않지만은 그냥 우리가 그냥 외모 단장의 한 부분이라고 보면 될 것 같아요. 그것을 한다고 해서 하나님이 노하거나 그 사람을 해롭게 하는 것은 아니라고 보거든요. 그러나 이제 무엇을 하던 간에 장소에 맞지 않다거나 과도하게 예배를 드리고 공동체에 방해가 될 정도로 예, 시험에 들게끔 해를 입힌다면은 그거는 충분한 죄가 될 수 있다고 보아요. 그거는. 예, 이 부분에 대해서 정말 좀 생각을 해봐야 될 것 같아요. 네, 하나님 보시기에 어떤 것이 아니라 하나님 보시기에 종교적으로 옳다 보이는 것이 있어요. 종교적인 태도인데 하나님을 앞세우지만은 사실은 사람이 종교적으로 보이려고 하는 것이 그게 문제고 그것을 조심해야 돼요. 하나님은 그렇게 보지 않는데 사람이 하나님을 내세워서 흘기는 눈으로 채려보면서 보고 정죄하고 이건 아니지 그러면서 억압하고 막 그러면은 그건 진짜 종교는 사람을 진짜 종교는 사람을 자유케 하잖아요. 근데 어떻게 돼요? 묶어버려요. 예. 그러니까 종교주의자가 되면 안 돼요. 그건 가짜 종교주의자이죠. 가짜 종교가 하나님처럼 군림하면서 사람을 억압한단 말이죠. 누구라도 종교의 영에 속할 수 있어요. 저도 마찬가지예요. 종교의 영에 속하면은 이게 정죄, 판단에 벗어나지 못해요. 그래서 외모 단장하는 것을 극단적으로 제약시하는 종교의 영. 예. 하세야 됩니다. 종교의 영, 종교의 허울이 하나님처럼 군림하는 것이 아닐까 생각해 봅니다. 예. 성령님은 모든 크리스찬인 그들이 성령님은 우리 안에 계시지만 모든 크리스찬이 성령으로 다시 말해서 성령의 영향과 그 통제 아래, 성령으로 통제 아래 지속적으로 살아가는 것이 아니에요. 우리가 생각할 때, 저 사람 성령 충만한데 왜 그래? 저 사람 성령 충만한 사람 맞아? 크리스찬 맞아? 네, 맞아요, 맞아. 하지만 24시간 충만할 수는 없어요. 사도 바울은 이렇게 말씀했어요. 크리스찬들한테 성령으로 그래서 하도록 노력하십시오. 성령의 영향과 지배를 받으면서 살아가도록 노력하십시오. 예. 왜냐? 그렇게 하기가 주위에 너무 방해가 많아요. 그렇기 때문에 저는 이렇게 오늘 얘기하고 싶습니다. 여러분, 성령의 영향과 지배를 받으면서 살아가시기를 예수와 이름으로 여러분 축복합니다. 네. 아멘. 네. 내가 이제, 이딴 많은 거 끼고 이렇게 막 얘기를 했어야 되나? 했는데, 네. 그건 아니고요. 네. 이번에 저도 이거를 공부하면서 다시 생각하게 됐어요. 이게 이런 뜻이 있구나. 결국로는 뭐냐? 상대가 아니라 저의 마음이에요. 내 마음을 다스리는 거, 내 마음을 어떻게 다스려서 어떻게 행위로 나오고, 어떻게 바라보고, 어떻게 판단이 아니라 분별하는 거. 이게 굉장히 중요하다는 것을 이번 줌 예배의 강의의 결론인 것 같아요. 네. 자, 여러분, 어떻게, 저하고 같이 공부하시면서 좀 몰랐던 거 많이 아시고 좀 그러셨습니까? 네. 우리 말씀을 매번 읽어주시는 걸로 섬겨주시는 문정아 집사님. 네. 다 알고 계셨던 내용이죠? 네. 어, 안 유해졌어요. 제가 사실은 이걸 다 알고 있어도 또 환경적으로 저희 주변에 이렇게 종교의 영이 강한 분들이 계셔서 또한 저도 그런데 그런 분들의 말을 자꾸 들으니까 제가 더 그 말에 자꾸 묶여버렸었었는데 그게 지금도 사실은 환경적으로 자유롭진 않아요. 근데 제가 자꾸 그걸 깨고 그런 부분이 내 마음에 비춰지면 이제 예전에 막 정지했었는데 지금 그게 하나님의 은혜로 그게 없어졌는데 이제 그걸 어떻게 존중하면서 잘 얘기를 해서 표현을 해서 그분도 그것에 좀 멀어지게 할 수 있는지에 대해서 지금 자꾸 신경을 쓰고 그렇게 말을 하고 있는데
저도 정말 이렇게 문신한 친구들 보면은 마음이 이렇게 편치만은 않고, 그랬었는데, 그런 것들이 사실 정말 중요한 것에 포커스를 맞추면 그것들은 이해가 되고 분별이 되는데, 자꾸 그것들에 대해서 종교의 영으로 이렇게 판단을 하니까, 내 안에 이제 정죄하는 죄가 지어지는 그 죄가 있더라고요. 그래서 그것들이 지금 말씀을 들으면서 한 번 더 꼿꼿해진 것 같아요. 그래서 너무 감사하고, 내 안에 또 예, 옷에 대한 입는 것에 대해서 애들한테 말해줄 때에도 그런 것들에 대해서 좀 더 포커스가 맞춰서 얘기하다 보니까 정제가 있는데 그게 아니라 그렇게 하는 것에 대해서 그 중심에서는 어떻게 해서 그렇게 했을까라는 것에 대해서 얘기를 하고 더 그런 것들을 많이 얘기를 해야겠다라는 생각이 들면서 내 딸에게도 이제 제가 기고를 안 뗀 이유는 뭐 귀 뚫은 사람들 정죄하거나 이런 한 것에서 비롯된 게 아니라 제가 이걸 뚫음으로써 제가 여기에 소비하는 돈과 소비하는 시간과 내가 치장하면서 자꾸만 이것에 관심을 갖는 것에 대해서 제가 그냥 그것을 차단하고 싶었던 마음에서 했던 거예요. 제가 그런 삶을 많이 살았기 때문에 그거 제 귀 안 뚫은 것도 그거의 표현 중에 하나인데 내가 지금 뚫어도 좋고 안 뚫어도 좋고 그게 자유하지만 내가 유익하지 않겠다. 내가 나를 아니까. 그래서 안 뚫었던 건데 내 딸에게는 이것에 대해서 말할 때 너가 이거를 뚫음으로써 계속 너가 돈 쓰는 거나 아니면 시간에 할애하는 거나 치장을 할 때 자꾸 가지 않겠냐 이렇게 얘기했었는데 그러니까 이제 중심을 보고 얘기할 때 중요한 것 같아요. 뚫어도 가고 안 뚫어도 가지만 그 이유가 무엇인지 동기가 무엇인지 그 반바지를 짧게 입고 교회 왔을 때 그걸 판단 정지하는 게 아니라 그 사람이 연약함이고 몰라서 그럴 수 있고, 그리고 너가 정말 하나님을 존중하고 사랑하고 공동체에 많은 사람들이 있을 때 그 사람들 마음에 불편하게 했다면 그건 하지 말아야 되는 부분이고, 안 하면 좋지라고 얘기했던 그 부분들이 제가 처음부터 그랬던 게 아니라 계속 조금씩 조금 차츰 내 죄성을 알고 내가 죄인인 걸 아니까 그 멀어지게 한 부분인데, 그래도 자꾸만 그런 환경 속에 듣고 있으니까 저도 자꾸만 이렇게 어느 순간에 그걸 같이 배를 타고 같이 쳐다보고 있는 저를 발견했었는데 자꾸 이렇게 쇠하시는 것 같아요. 하나님의 중요한 본질에 대해서. 네, 피어싱하고 문신에 대해서도 좀 더 명확하게 알아서 감사하고 지나칠 때 그리고 장소에 맞지 않을 때 그리고 그 중심이 하나님에서 멀어진 중심에서 했던 것들은 정말 다 죄인 것 같아요. 네. 예, 제가 어떤 분이 여기다가 팔뚝에 문신을 했어요. 예. 근데 예수님의 십자가에 박혀 있는 그 그림을 문신을 했어요. 근데 그거조차도 정죄하는 사람들이 있더라고요. 한국에선 특히. 근데 제가 이집트를 갔어요. 이집트를 갔을 때 어, 그 문정아 집사님 네. 다리가 보여요. 정죄하는 게 아니라 네네네. 너무 웃긴다. 너무 이상해. 아니 그 이집트를 갔는데 이집트의 콕틱 쪽 있잖아요. 콕틱 쪽은 여기 있죠. 여기. 여기에 십자가 문신을 해요. 십자가 문신. 그래서 그 당시 그 콥틱 쪽이 그 이집트 정부한테 인정을 못 받잖아요. 왜냐면은 크리스찬이니까. 그래서 잡도 직장도 없어요. 모든 혜택이 없어요. 그래서 이집트 사람들이 버리는 쓰레기를 담당하는 쓰레기장에서 살아요. 쓰레기 처리하면서. 그게 어, 오랫동안 그 사람들은 그렇게 살아왔어요. 예. 근데 그 세대가 여기 십자가를 문신으로 한 이유는 그렇게 사니까 부자가 없어요. 가난하잖아요. 먹고 살아야 되니까. 그래서 중동 사우디아라비아라든지 뭐 이런 데로 어 저기 뭐야 잡을 찾아서 직장을 찾아서 가요. 그래서 거기서 일을 하는데 그래서 이렇게 한국도 이렇게 보면은 그 가난한 나라에서 많이 와갖고 그 노동자들이 많이 오듯이 예 거기도
그런 나라에 가요. 근데 문제는 그 나라가 이슬람 나라예요. 이슬람 나라가 거기서 크리스찬의 삶을 사는 건 쉽지가 않아요. 그래서 거기서 재수없이 걸리면 어떻게 되냐? 그 나라 법에 의해 갖고 예, 칼로 잘려요, 목을. 그것을 알고 가족을 먹여 살리기 위해서 가는 거예요. 목숨을 걸고. 그러다가 오래전에 왜 TV에 나왔잖아요. 왜 크리스찬들이 그들한테 잡혀갖고 IS 애들이 아이시스들이 막 엄청 목 자르고 하는 게 뉴스에도 나왔어요. 그죠? 예, 그 오렌지 색깔 입혀갖고 예, 걔네들이 콥틱 쪽이에요. 콥틱 쪽인데 성경에 나오는 예수님이 말씀하신 그 어린 양이 예, 어린 양이 말없이 이렇게 이제 죽으러 가는데 도살장에 끌려가듯이 정말 그들이 고개 숙이고 반항 한번 안 하고 그러고 갔어요. 예. 그런데 왜 그 사람들이 나는 거짓말해도 돼. 나는 알라 믿어. 나는 이슬람이야. 이렇게 얘기해도 되거든요. 그럼 풀어줄 텐데 그게 안 되는 게 혹시라도 자기가 자기를 신뢰 못해서 입술로 그 말을 할까 봐 엿다가 십자가를 그린 거예요, 문신을. 자기가 자기를 신뢰 못해서. 근데 그것을 생각했을 때 요즘 말입니다. 예. 그, 그들의 얘기가 아니라 그들의 얘기가 우리의 얘기가 될 수가 있어요, 조만간에. 아주 가까이 왔어요, 그게. 예. 그래서 이런 것들을 우리 마음을 정결케 하는 거. 누가 문신했다가 중요한 게 아니라 우리가 더 큰 죄를 지고 있다는 거. 우리 마음에 정죄하고 판단하고 미워하고 대적하고 그리고 당을 짓고 저 사람은 이상해. 저 사람은 당을 짓잖아요. 교회 가면은. 그래서 많은 사람들이 교회에서 왕따를 경험해요. 교회는 사랑을 받으러 가는데 거기서 왕따를 경험하고 갈 곳이 없었고 상처를 받고 헤매는 사람들이 의외로 많더라고요. 예. 이게 그래서 오늘의 문제는 사실은 문신의 문제가 아니라 우리의 마음의 문제예요. 마음에. 우리의 마음. 예. 문신한 사람보다 더 악한 우리의 마음의 문제예요. 우리 마음을 지키기 위해서 콥틱 그 형제들은 예. 정말 여기서 이거 십자가 이렇게 문신하는 건 너무 쉬워. 제가 가보니까요, 눈빛이 달라. 이집트는 크리스찬 아닌 이슬람 믿는 사람들의 눈빛에는요, 귀신 들린 사람의 눈빛처럼요, 무서워요. 살벌해요. 막 아주 거칠어요. 눈빛이 달라. 그런 곳에서 그런 곳에서 정부의 법이 왜 이번에 코로나 이거 안 맞으면은 뭐 직장에서도 잘리고 막 이래갖고 맞는 사람도 있었잖아요. 그걸 생각해 봐요. 그거보다 더 심한 환경이에요, 이집트는. 그런 환경에서 내가 죽을 수 있고 내 가족이 다 죽임을 당할 수 있는데 예수님을 부인하지 않는 그것을 내 스스로 내가 지금 입술로는 나는 부인 안 할 거야 하지만 현장에서 환경이 딱 닫혔을 때 그거는 아무도 몰라요. 시카를 여기까지 되면요. 무시무시한 사람들이 왜 누구죠? 왜 한국에서 왜 누구지? 인터콥에서 갔나? 옛날에 그래갖고 어떤 형제 예, 죽었죠? 목 따갖고 그거 영상 보신 분들은 알 거예요. 예. 네, 잘 다녀오세요. 예, 이정숙 권사님. 네. 보신 분들은 알 거예요. 그때 어떻게 했어요? 그 사람이 살려달라고 막, 그 사람이 중동까지 갔을 때는요, 우리보다 단단한 믿음으로 갔을 거라고요. 예. 중동이 어떤 데라는 거 알고 갔을 거라고요. 근데 막상 칼이 여기까지 그 사람 목까지 하면서 딴다고 그랬을 때는요, 믿음이고 뭐고 다 없어요. 살려달라는 거 다달달달 떨면서 우리도 그럴 수 있어요. 충분히.
그래서 그것 때문에 영원히 사는 길을 우리가 놓칠 수 있을까 봐 코틱 형제는 스스로 자기가 자기를 신뢰 못해서 십자가 문신을 했던 거예요. 예. 앞으로 크리스천들의 핍박이 엄청 올 미래가 펼쳐져 있죠. 근데 어떤 형제는 여기다가 예수님의 십자가를 팔뚝에다가 문신했어요. 그러면은 내가 알라 믿는 이슬람이라 치면은 그 사람을 먼저 칼로 베는 게 맞죠. 이거는 심각한 문제예요. 우리 안에 그것을 정말 우리 지금 우리의 마음가짐이 요즘 어떤가? 우리가 먹고 사는 것 때문에 그걸 놓칠 수가 있다는 거죠. 우리 마음을 재정리해서 하나님이 우리 마음을 다스려 주시도록 우리가 마음을 다시 내어드려야 돼요. 이게 예, 오늘의 결론인 것 같아요. 네. 우리 제임스 광 장로님, 제임스 장로님, 할렐루야. 예, 네, 음소거 잠깐 풀어주세요. 여러분, 이번에 우리 장로님 방언 전화 갖고 저 방언 좀 받게 해주세요. 그리고 전화를 몇 번 해주셨어요, 문자로. 그래서 이번에 카카오톡 전화로 예, 한국에 계신 장로님 제가 이렇게 기도하면서 뭐 할 것도 없어. 이미 성령 충만하시고 이미 받으셨어. 해드릴 거 없이 그냥 자동으로 탁 터져서 제가 오히려 깜짝 놀랐어요. 근데 거기서 멈추지 않고 이 다이얼렉이 달라지는 거예요. 처음에 왜 애기 방언 처음에 시작하면은 왜 그냥 어떤 사람은 따따따따따 이런 걸로 끝나잖아요. 이게 바뀌는 게 또 시간이 걸리잖아요. 우리 장로님은 바로바로 근데 그것뿐만 아니라 그 다음 날인가 문자를 보내주셨죠. 하나님이 계시의 말씀을 보내주셨다 그러면서 이거를 해석해달라 그러면서 와 우리 장로님 하나님이 얼마나 사랑하시는지 그 말씀은 이렇게 뭐 저처럼 어느 나라를 가고 이런 게 아니더라고요. 근데 장로님을 통해서 하나님이 빛처럼 사용하실 거라는 요약을 하자면 그 내용이었어요. 그거를 내 말로 하나님 주셨다는 게 너무너무 놀랍고, 그 말씀을 들으셨다는 그것이 장로님 정말 대단하시고, 예. 아무튼, 박수 축하드려요. 축하드려요. 네. 아니, 오히려 제가요, 멈춰도 돼요. 그만하셔도 돼요. 그런데 아주 막, 오토바이라고 생각하세요. 그랬더니, 진짜 오토바이처럼 부릉부릉 대고 가시는데 멈추지를 않으셨어요. 오랫동안. 정말 정말 뜨거웠습니다. 막 불이 임하는데 엄청났어요. 네. 어떠셨어요? 좋았죠? 예, 음소거 하실 수 있으세요? 잠깐? 음소거 하셔서, 예. 네네. 할렐루야. 할렐루야. 네. 예, 어떠셨어요? 소감 좀. 좋았, 예, 좋았죠? 너무 저도 너무 좋았어요. 네, 놀랐어요. 장로님이 저를 이렇게 깜짝 놀래킬 줄은 몰랐어요, 그때. 저는 걱정이 돼서 장로님 옆에 마실 물도 준비하시고 크리넥스 티슈도 준비하시고 힘드시면은 예 멈추셔도 돼요. 제가 그랬죠. 염려가 돼갖고 네, 그랬더니 힘이요 저보다 더 좋아요, 여러분. 그렇게 달려가셔 그냥. 네, 하나님 살아계셔요. 예, 요즘 방언 많이 아멘. 하세요. 그리고 나서 예 어떠세요? 요즘은, 철야기도 합니다. 와, praise God. 3일째 지금 철야기도 했습니다. 와, 주님께서 멈추라고 하실 때까지 할 거예요. 와, 멋지십니다. 와, 아, 도전받습니다. 네, 아, 멋있습니다. 네. 아, 별 말씀. 우리, 감사합니다. 이 네, 젊은 세대들이 이런 얘기를 많이 들어야 될 것 같아요. 네, 너무 멋집니다. 네, 네. 젊은 아, 세대 아닌데요.
네? 젊은 세대들이 아니, 20대, 그러니까 30대, 아, 40대들이 예, 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 예. 이런 얘기를 듣고 도전을 받아갖고 불을 지펴야 돼요. 예. 아멘. 예. 예, 우리 어르신도 이렇게 뜨겁게 예, 성령의 불을 지피고 계시는데 얼마나 멋집니까? 네. 네, 그래요. 오늘 이렇게 하나님이 뭘 좋아하시는지, 뭘 싫어하시는지, 예, 제가 우리 제스민 쌤한테도 얘기했지만, 이것도 굉장히 도움이 돼요. 그냥 성경을 읽지 마시고, 노트에다가 줄을 쫙 쳐갖고, 하나님이 좋아하시는 거, 하나님이 싫어하시는 거, 이렇게 하면 하나님의 성품이 쫙 나오고, 내가 어떤 걸 했을 때 그거를 읽어보면, 아, 여기서 걸리는구나. 내가 이걸 이렇게 이런 거를 했구나. 하나님이 기뻐하는 이거를 원하시는구나. 이거가 분별이 돼요. 그래서 이게 판단하지 않고 정죄하지 않고 오히려 분별하게 되고 하나님의 마음을 내가 더 많이 배우는데 도움이 많이 됩니다, 여러분. 예. 이것을 제가 이제 팁을 드리자면, 요렇게 하시면 참 좋습니다. 네. 네. 우리 배준우사님, 정말 오랜만에 오셔갖고 오늘 너무 뜨거웠습니다. 막 불이 임합니다. 너무 막 조이가 흐르고 너무 좋았어요. 어떠셨어요? 네, 아, 조이. 반갑습니다. 같이 옆에 안녕하세요. 계셨구나. 네. 예, 네네. 너무 좋습니다. 네. 따님이 예, 이렇게 열심히 성령 충만하게 이렇게 막 하시니까 이 기름 부음이 이 방에 차고 넘쳐 흐릅니다. 네, 네. 좋으시겠어요. 네. 계속 기도하고 있습니다. 더 하나님께 Praise 쓰임 God. 받을 수 있게 네, 성령 좋습니다. 네, 충만하게 해야죠. 네. 남편 전도사님도 기타 이렇게 하시잖아요. 베이스 기타 네, 치셨나요? 예, 예. 네. 그게 검은 거, 악보 그거 보는 게 가려져갖고 얼굴이 잘 안 보여. 나중에 이렇게 네. 해서 잘생긴 얼굴도 보여주시고 그러세요. 예. 오늘 너무 감사했습니다. 예. 아니, 그, 수고가 너무 많으십니다. 제가 덕분에 은혜 받고요. 그리고 저한테도 이제 선입견이라는 게 있었던 것 같은데, 이렇게 음, 줌으로도 찬양하면서 그 찬양을 같이 나눌 수 있다는 거를 음, 정말 경험을 하고, praise 어, God. 그냥 뭐, 오늘은 특별히 그러니까 하면 할수록 제 안에서 이렇게 속이 뻥 뚫리는 것 같은 그런, 엄마가 이제 끝나고 나왔는데, 아니, 찬양을 40분을 하면 힘들 텐데 이러시는 거예요. 그래서 40분 한지 몰랐거든요. 저도 근데, 몰랐어요. 벌써? 아이, 더 하셔도 네, 되는데, 이런 마음이 있었어요. 네, 근데, 음, 아, 뭐, 그제서야 속이 뻥 뚫려서 더 할 수도 있겠다라는 생각은 들지만, 너무 감사하더라고요. 그리고 네. 사실 그 중간에 주님의 높고 위대하심은 찬양은 제가 악보를 안 드렸고 했는데 그냥 저도 아까 모르게 찾아갖고, 네, 좀 저도 그랬는데, 모르게 그 그래도 너무 찬양이 좋았어. 그냥 음. 나온 거거든요. 그럼요. 그렇게 그게 성령의 인도로 하는 거예요. 그럴 땐 그냥 하세요. 그냥 하세요. 네, 그럼 그래서 모르는 사람은 찬양을 모르잖아요? 그러면 여러분은 구경하는 게 아니라 그때 기도 시간이에요. 그럴 때. 기도와 같이 불을 떼는 거예요. 찬양으로. 예. 이게 그럴 때 어둠들이 제일 싫어하는 거예요. 하나님의 영이 뜨겁게 일어나는 게 찬양을 통해서입니다, 여러분. 근데 오늘 이거를 제가 녹화를 하려고 그랬는데 나중에 상황을 봐야 될 것 같아요. 이게 소리가 잡음이 되게 지직거리는 게 심하면은 못 올릴 것 같고, 예, 괜찮으면 올릴 것 같고, 아무튼 상황을 보고 올리셔도 결정하도록 돼요. 하겠습니다. 너무 좋았어요. 이게 좀, 개인적으로, 그러니까 여러분, 녹화도 좋지만요, 참여하는 건 다릅니다. 기름 부음이 있어요. 참여하는 거는 정말 달라요. 그래서 시간이 없으셔서 여러분 이렇게 녹화 유튜브로 보시겠지만은 가능하면은 참여하면은 더 은혜를 받으실 거예요. 이거는 정말 개런티 합니다. 예. 예, 경험하신 분들은 알 거예요. 네. 그래요. 진짜 네. 감사합니다. 감사합니다. 제가 감사합니다. 네. 잠깐 수고하셨습니다. 그러면은 아주 예, 수고하셨습니다. 잘 예.
그러면은 우리 이번에는 문정아 집사님 수고해 주셨는데 마무리 기도까지 계속 수고해 주시면은 좋겠어요. 마무리 기도해 주시고 우리 또 다음 한 주에 또 뵙도록 하죠. 예. 네, 기도하시겠습니다. 아름다우신 주님 참 감사합니다. 주님의 사랑이 언제나 우리 가운데 흘러가고 넘쳐서 하나님의 사랑하시는 영혼 구원에 이르기를 주님 바라시고 우리를 불러주셨는데 감사합니다. 하나님이 원하시는 것은 우리가 서로 사랑하며 예수님의 사랑이 저들 가운데 흘러가는 것일진데 우리가 많은 시간을 허비하며 종교의 영으로 저들을 판단하고 정죄하고 교회 한 몸 안에서도 서로를 비방하며 많은 죄악 가운데 있었습니다. 주님 그것들을 계속해서 벗어주시고 씻어주시고 하나님 앞으로 더욱 가까이 인도하심을 인하여 감사합니다. 이 시간이 그렇게 귀한 시간이며 주님께서 우리를 먼저 이렇게 또한 그것들을 벗겨주시고 새롭게 하심에 감사합니다. 하나님 이것이 우리 가운데 머물러 있지 않게 하시고 교회와 가정과 그 지역 가운데에서 공동체 가운데서 계속해서 흘러가서 정말 주님이 참되게 찾으시는 예배자, 주님이 참되게 찾으시는 전도자들을 되게 하여 주시옵소서. 오늘 우리 예배를 받으시고 함께 하신 성령 하나님 감사합니다. 예수님 감사합니다. 모든 예배와 찬양을 받으신 주님 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 아멘, 아멘. 여러분, 가시기 전에 제가 기도 부탁할게요. 이제, 제가 10월 달에 가잖아요. 그러면 요즘 상황에, 예, 날씨며, 뭐, 이슈들이 많아요. 예, 그렇기 때문에, 제가 잘 갈 수 있도록 도착해서, 예, 하나님께서 원하시는 그 모든 일정들이 잘, 해결하고 올 수 있도록 여러분 중보기도 부탁드립니다. 네. 그리고 김은혜 권사님 혹시 대전 맞죠? 김은혜 권사님. 네. 듣고 계시죠? 네. 잘 오셔서 반갑습니다. 그리고 애틀란타 늦은 시간인데 늦게까지 이렇게 와주신 분들 계시고, 예, 여러분 계시네요, 이게. 네, 그래요. 그러면은 다음 주에 또 뵙고요. 여러분, 그러면은 샬롬으로 마치겠습니다. 샬롬. 감사합니다. 바이. 바이.